আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। হুজুর গৌসুল আযম বুমানি বিসরু সামানাত বিকাবলাইদি মাদাদি কাওয়া ইমামাদিন হায় তেরি জাত খবর গিরি করিয়া মাদাদি হুমায়িত বিকাসুন সার পরিশা মাদাদি মারহাম জনম মাদাদি মারহাম জনম মাদাদি রহমতে আলম মাদাদি রহমতে আলম মাদাদি আল মাদাদি ইয়া গৌসুল আযম মাদাদ ইয়া গৌসুল আযম আল্লাহ মিলাদু ইয়া গৌসুল আযম নবী মিলাদু ইয়া গৌসুল আযম ওলি বানাদু ইয়া গৌসুল আযম। महफिले मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाने कबूल फरमाया गौसुल मुस्तकीब वहां मुतस्त हाजत रवा अल मगर या गौसुल आजम सैयदा मुश्किलात बिआदत दरिन मा अल मगर या गौसुल आजम पीरमा इंददकुन अजरन जगम आजदकुन बरदिन अदन शादकुन या गौसुल आजम मुस्तकीब पुजिया दिया शाहिदिला पुजिया दिया सय्यदिल्लाह अंता नूरुन अहमदी बगदाद वाला प्रतिष्ठी जही पानी शिकस्ता कुपुष्टि बहुत हुजूर शरफनुर हाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला सल्लम सय्यदिल्लाह तआला मदद कून या आते रसूल या सुल्तान या गरीब नवाज या बंदा नवाज खाजा मोइनुद्दीन सिस्ती संजरी सुमाज मेरी रहमतुल्लाह तआला सल्लम सय्यदिल्लाह तआला नूरी अजदा मदद सईद सुल्तान मदद शाह मदद फकर रसूल मदद पीर सुल्तान दौलम ती मक्सद हयात मालिकुन अमका काबा इमाम बाहर बुकर उमर असफा उस्मान अली अस्फा हमा असहाब दरकशा मदद मकाम बचद पाकी जुनाद बाहर ज़ाहिरा उम्मीन शफी सिया मदद करीमा बख्शुल आलमा के अस्तमसिर तमन्ना निगाह दरमा आराधना करता कदर गुजर सुनवा और बगात फरियाद पियासिना का तवक्शस इलाही वहक बनी फातिमा इबादतुल इमा कुनी मुखतमा इबादतुल इमा कुना मुखतमा अगर दात रद कुनी और कबूल मनो दस्ते जमाने आले रसूल बुलबुल बाग मदीना कुबत आइन रसूल यानी बीबी फातिमा खैरुन निसा की वरस बात के लिए हम सब उत्फियादाल हातमा अल मुस्तफा अल मुर्तदा अब्दहुमा अल फातिमा मुहिद्दीन हसन अलम पना हसीमा गरीबा एक निगाह हम पे अशरफ साया हम पे सदामत करम वक्त पहले मुर्शिदी सय्यदी अली अबुल कासिम अशरफी की वास्ते रसूलुल्लाह अंत मुस्तजारू आखिरुल अदाया कैफा जारू रसूलुल्लाह अंत बुइस्ता फीना करीमन रहमतन हिस्नन हसीना तुखब अदाया कैदन मतीना अगिस्ना या अमान अल खाइफिना इगफिर लाही मा मदा हसीन लाही मा बका बारिक लना या सय्यदी फिल इब्तिल खतम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन अरहमना महum बिइज्जति ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि खालिकिस समावाति वल अर्द अल्हम्दुलिल्लाहि वक्का हम्दिही والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا ومولانا وملجانا وموانا وماشطنا ومقصودنا وغوثنا وجهتنا ومقيتنا ومقيسنا ومعيننا وفقرنا وقطوبنا وفريدنا وصابرنا ونظامنا وسراجنا وجلالنا أولانا وأولانا وأشرفنا
وشرفنا ونور عيننا ونور عيننا وحافظنا وسردارنا وقاسمنا حضور أمور سركر عالم نور مجسم محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الذي كان صديقا في تصديقه عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في الدرجات فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تولياته جان العابدين بعبادات باكرا في العلم الأولين والآخرين بالمعلومات صادقا في أقواله كاذبا في جميع الأهوال متمكنا في مقام الجدع جوادا كف عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة أسكريا من البجد مهاديا إلى طريق اليقين بهذا المستكسين أقوس العالمين معين الملة الدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وعلينا مع أجمعين وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان نبينا وحبيبنا مكابرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله ومولانا محمد اللهم مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا وطامسيلا ششا أشيلا نبي محمد وطامسيلا ششا أشيلا نبي محمد وكشف حسن بطني حسن نبي محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد নিকট আসেন দূরে আসেন নবী মুহাম্মদ নিকট আসেন দূরে আসেন নবী মুহাম্মদ দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন নবী মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা مولانا محمد وعلى سيدنا এক আল্লাহর একক নূর হতে সৃষ্টি নবী মুহাম্মদ এক আল্লাহর একক নূর হতে সৃষ্টি নবীর মুহাম্মদ
তখন তুমি কবা মোহাম্মদ আদর্শে উপবেশনকারী বোরাকে আরোহণকারী নবী মুহাম্মদ আরশে উপবেশনকারী বোরাকে আরোহণকারী নবী মুহাম্মদ সর্বতাজে ওল মিরাজে অপরকল আলম নবী মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ খোদার জামাল খোদার কামাল খোদার দলিল নবী মুহাম্মদ খোদার জামাল খোদার কামাল খোদার দলিল নবী মুহাম্মদ ইন্না আরসালনাকা শাহিদা ওয়া মুবাশশিরা ওয়া নাযীরা নবী মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ গোলামের রোগ মুক্তি কামি শান্তি কামি দুঃখের সাথী নবী মুহাম্মদ গোলামের রোগ মুক্তি কামি শান্তি কামি দুঃখের সাথী নবী মুহাম্মদ মা আনিতুম হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রাহিম নবী মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ কি লাগবে ওয়া আলা আলি কাসেম ফ্যানটা দিকে তো ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল আলাইকা ইয়া হাবিব আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা আলাইকা السلام يا شاهد آلي السلام يا أمتك والي أرجوك تيجي سوالي جولي راي جاي لا كالي يا نبي সালাম يا رسول সালাম আলাইকা يا حبيب السلام عليك سلام جان कर काफी सहारा ले लिए हैदार तुम्हारा खलकों की वारिस खुदारा अकल हो सलाम अब तो हमारा या नबी সালাম আলাইকা या रसूल সালাম يا حبيب سلام عليك صلوات আলাইকা صلوات عاشها سلहो وجوري दूर हो जाए दूरी दिल की हसरत हो जाए पूरी देख ले ये शक्ल नूरी
करबला को हमारा सलाम है, शोहदे करबला को हमारा सलाम है, शहंशाह करबला को हमारा सलाम है, इमाम करबला को हमारा सलाम है, इमाम अली मकाम को मौला कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा गुतरा को जाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलावतुल्लाह अलैका सलावत अलैका Rasul Azam tidak Nabi Rasul zaman dasta kita mahbub subhanahu kabla kawan berban Ate Rasul Sultan gharib nawaz bandanawat Karazam main abdan sistika da maqraddan sistika da sharbadan sistika da hasanatan sistika da nisanatan sistika da yawdan sistika Karazam kutubat tab kutubatin bakbar kaki Kaza syaikhudi kan syurka da mahbub ilaih zamatin awliya Kaza amin qasma ma'a arbalatin sababiya Banggal kibar awliya tinshud syait awliya syaikhs ramai karam Khasatan bawa sangat ruang syahban tabal syahban tabal tau kurban Mursyidana Sayyidi Alidiyah Masyar Bidma Atai kada Hafiz Syed Sadam Masyar Bidalima Al-Mawli Al-Muhtadi Sri Abdul Dawasa Rahmatullahi tabal tau kurban Nek berharap sekurang abjad Nabi Rasulullah Yazdan Kalihan tu Musulman Kaya sabtu Musulman Dushak Hakaya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawatullah alaika Sayyidi Rasulullah Assalatu wassalamu alaika Sayyidi Nabi Allah Assalatu wassalamu alaika Sayyidi Habibullah Assalatu wassalamu alaika Sayyidi Ashabi al-Mudnabin Assalatu wassalamu alaika Sayyidi Rahmatul Alamin Assalatu wassalamu alaika Sayyidi Abil Mu'minin Alaufur Rahim Ya Rasulullah Munjurha lana Ya Habibullah Isma Talana Inna Nabil Barham Mengabarkan Kuziyati Salana Ishkalana Basali Alahi Kulla Sabin Bukur Mati Sayyidana Brasal Jal Allahumma Tahir Qalbana Anuri Qalbi Binuri Harfatika Ya Allah Ya Allah Subhanaka Rabbika Rabbil Izzat Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Warhamna Mahummi Izzat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa barik wa sallim ও বসটা ক্লিয়ার করো এটা বন্ধ রাখেন দুইটা গেলে সাউন্ড ফাইটটা দেখা উপস্থিত Nanggap sana kata Pitpuli nanggap hawal kunapa Nanggap selijakal bangla bazar Bukan dikal সামনে Mursidi Sayyidi Aliyah Siradul. Mustaqim ও সিরাজুল Asyata dawana muridgaনের পক্ষ থেকে একত্রিত হয়ে পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লামের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব উলামা ইকরাম আইম্মা ইকরাম বুজুর্গানে দিন যুবক সম্প্রদায় পর্দাহীন মা বন্ধুরা মা বোনেরা মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে মোমিন মোমিনাত মুসলিম মুসলিমাত এবং সামিয়ানাত নিচে যারা আছেন নিচে যারা আছেন সকলের প্রতি আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু রহমানি ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছায় সম্ভব তার ইচ্ছা বলেন না আল্লাহর ইচ্ছা আজকে তিনি যেভাবে মাহফিল চেয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেভাবে হচ্ছে আপনাদের আমাদের কোনো হাত নাই ঠিক আছে আল্লাহ আল্লাহ শক্তি বিশ্বাস করেন তো আওয়াজ দেন
আল্লাহর কুওয়াত, আল্লাহর ক্ষমতা বিশ্বাস করেন তো? জি তিনি যেইভাবে চাচ্ছেন সেভাবে হচ্ছে, কারোর কোনো হাত নাই ঠিক না বা ঠিক? ঠিক সিরাজুল তিনি গতকালকে এই রাত্রে বৃষ্টি দিয়েছিলেন এরকম নাকি? এর আগে তিনি বৃষ্টি দিয়েছেন, কিন্তু আপনাদেরকে আমাদেরকে দিনের কর্মসূচির পরেও এখন পর্যন্ত যে উপস্থিত থেকে ওলামায়ে কেরামগণের মুখ থেকে দুই একটা কথা শোনার তৌফিক দিয়েছেন, আসার সুযোগ দিয়েছেন, আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানা দরকার আছে কিনা? আছে সবাই বলি কালিমাতে শুকর আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আরো শুকরিয়া জানাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুদরতি কদমে যে তিনি আপনাদেরকে আমাদেরকে ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে অন্তত পক্ষে তো আমার সাথেও আপনার দুরূদ পড়েছেন, সেজন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই। তার হাবিবের উপরে হায়াতুল্লাহ দুরূদ পড়ার সুযোগ দিয়েছেন, হায়াতটা দান করেছেন, আল্লাহর দরবারে আবারও শুকরিয়া জানাই আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আমার আগে তিনি আলোচনা করতেছিলেন মুক্তলা জামে মসজিদ খতিব সাহেব, মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা হায়াতের মাঝে বরকত দান করেন, ইলমের মাঝে বরকত দান করেন, বলেন আমিন। সুন্দর আলোচনা করতেছিলেন। আমি তো মনে করছিলাম ওই গুনাপাড়া থেকে শুরু করে যত মসজিদ আছে সব ইমাম সাহেব এখানে কি করবে, হাজির হয়ে যাবেন, কিন্তু তারা আসতে পারেন নাই, হয়তো বা দাওয়াত পৌঁছে নাই। মাহফিল করলে এলাকার ইমামদের হক আছে না? আছে ইমামদেরকে দাওয়াত দিবেন, আমাদেরকে দাওয়াত দিবেন, তারাও খুশি, আল্লাহ খুশি, বুঝতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে আমাদেরকে সুগতি দান করেন, আমিন। রাত্র কিন্তু আল্লাহর রহমতে আস্তে আস্তে বাড়তেছে। সময় নদীর স্রোত কার জন্য অপেক্ষা করে? তার গতিতে চলতেই থাকে। সেই হিসাবে সময় দীর্ঘায়িত না করে মুখ্য সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাঝে আসতেছি। তো আমি যেখানে যাই আলোচনা করার আগে দু একটা কালাম আমার নবীর কদমে পেশ করি, মাওলা আলী সাহেবের কদমে পেশ করি, মাঝে মাঝে আল্লাহর কুদরতি কদমে পেশ করি, তারপর আলোচনা শুরু করি। তা আপনারা শুনতে রাজি আছেন কিনা? ইনশাআল্লাহ। আরে অপারেটর হইতে পিছে खामोश है तो दिन की पहचान अली है, खामोश है तो दिन की पहचान আলী হে। अली है, पर कुछ बोल दे तो लगता है बोलता कुरान अली है। আমার মৌলাই কায়নাত বলেন সূরা কোরআন শরীফে যা আছে সূরা ফাতিহার মাঝে তা আছে, কান্না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য সূরা ফাতিহা এত মর্যাদাবান। আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী ইতকান নামক কিতাব রসুলের কোরআন সূরা ফাতিহার 70 উপরে নাম লিখেছেন, কান্না সুবহানাল্লাহ। কত নাম লিখেছেন? আলম ভাই সূরা ফাতিহা 70 উপরে নাম লিখেছেন, কান্না সুবহানাল্লাহ। সূরাতুল ফাতিহা, কান্না সুবহানাল্লাহ। সূরাতুল শিফা, যেই কোনো রোগের শিফা, কান্না সুবহানাল্লাহ। রোগ হয়েছে সূরা ফাতিহা বলে কুরআন ভালো হয়ে যাবে, কান্না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য সূরাতুল শিফা, সূরাতুল দোয়া, এই সূরার একটা নাম দোয়া, কান্না সুবহানাল্লাহ। এই সূরার মধ্যে আমরা আল্লাহর কাছে কিছু চাই, এই সূরার মধ্যে আমরা আল্লাহর কাছে কিছু চাই। চাই কিনা? চাই কিনা? এই জন্য সূরাতুল দোয়া, কান্না সুবহানাল্লাহ। এই আবার উম্মুল কোরআন, পুরা কোরআনের মূল, কান্না সুবহানাল্লাহ। সূরা ফাতিহার এই 70টার উপরে নাম আছে, কান্না সুবহানাল্লাহ। মাওলাই কায়নাত বলেন 114 সূরার মাঝে 113 সূরার মাঝে যা আছে সারমর্ম সূরা ফাতিহার মাঝে তা আছে, কান্না সুবহানাল্লাহ। আমাকে আয়াত পড়াও কথা, কান্না সুবহানাল্লাহ। আর সূরা ফাতিহার মাঝে যা আছে বিসমিল্লাহ শরীফের মাঝে তা আছে, কান্না সুবহানাল্লাহ। এবার মাওলাই কায়নাত বলেন বিসমিল্লাহর মাঝে যা আছে বার মাঝে তা আছে, কান্না সুবহানাল্লাহ। বিসমিল্লাহর মাঝে যা আছে বার মাঝে তা আছে। এবার বলে বার মাঝে যা আছে মুক্তার মাঝে তা আছে, কান্না সুবহানাল্লাহ। আর বলে আমি আলী সেই নোক্তা, সুবহানাল্লাহ আমি আলী সেই বিসমিল্লাহর বার নোক্তা, সুবহানাল্লাহ। এজন্য বলা হচ্ছে খামোশ है तो दिन की पहचान अली है, पर कुछ बोल दे तो लगता है बोलता कुरान अली है। সুবহানাল্লাহ
ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। सुभान सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है कि मेरी जान अली है उम्मत में सभी नुमाया है अहले बेलायत। सुभान अल्लाह। नबीर उम्मतेর মাঝে सबसे आला कारा अल्लाह वली रकम सुभान अल्लाह। बोला जो उम्मत में सभी नुमाया है अहले बेलायत और असहाब बेलायत के भी सुल्तान अली। सुभान अल्लाह। असहाब बेलायत की सुल्तान भी अली है इस बाग नबूवत का कली है फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह फातिमार नाम আপনি ফাতেমা কেন রাখছেন? কন্যা সুবহানাল্লাহ। মা ফাতেমার 99টা নাম আছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। ফাতেমা, জাহরা, জাকিয়া, জাহেদা, তৈয়বা, তাহেরা, সাজেদা, রাকিয়া। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এইভাবে 99টা নাম মা ফাতেমার আছে। সুবহানাল্লাহ। আপনারা তো শুনছেন আল্লাহর কয়টা নাম আছে? 99টা মা ফাতেমা 99 নাম আছে শুনছেন? জি না আজকে শুনলেন তো না সুবহানাল্লাহ। তার মধ্যে মূল নাম হলো ফাতেমা। তা কেন ফাতেমার নাম ফাতেমা রাখছেন? ফাতেমা অর্থ হইল হক এবং বাতিলকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া। সুবহানাল্লাহ হক এবং বাতিলকে বিচ্ছিন্ন করনে वाला যার থেকে বাতিল দূরে থাকে সে হলো ফাতেমা। সুবহানাল্লাহ ফাতেমার নাম এই জন্য আমি ফাতেমা রেখেছি তার ও তার আওলাদদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত বাতিল থেকে আল্লাহ নিরাপদ রাখবে। সুবহানাল্লাহ এই জন্য নাম কি রাখছি? ফাতেমা তার নাম জাহরা। কি নাম? জাহরা জাহরা অর্থ ফুলের কলি। গোলাপ ফুলের কলি গোলাপ ফুলের কলি। কামার ফুল বাগানের কলি হলো ফাতেমা। এর নাম হলো জাহরা। কন্যা সুবহানাল্লাহ। বলা হচ্ছে ইস বাগে নবুয়ত का कली है फातिमा जहरा। সুবহানাল্লাহ इस बागे नबूवत का कली है फातिमा जहरा। हसनैन है तो फूल। कन्या सुबहानअल्लाह। हसनैन है तो फूल तो गुलदान अली है। सुबहानअल्लाह। हसनैन है तो फूल तो गुलदान अली है। ये उम्मत सरकार मिटी है ना मिटाई তোমরা যতই চেষ্টা করো চুনটা থেকে পারলিয়া টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া এই উম্মতের সাহেব মিটবে না। এই উম্মতের অলি মিটবে না। এই উম্মতের যে কদিন থাকবে অলিও সেই কদিন থাকবে। সুবহানাল্লাহ অলির দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা। সুবহানাল্লাহ নবীর দরজা স্টপ আমার নবীর মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। इसलिए बड़ा अच्छे ये उम्मत की सरकार ना मिटेगी ना मिटेंगी। इस आखिरी उम्मत के निकाबा अली है। সুবহানাল্লাহ बदरे जाओ अली, उहुदे जाओ अली, खंदके जाओ अली, खैबरे जाओ अली, যেখানে যাও আলী 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 আলী। মাশাআল্লাহ আলী ছাড়া কোনো কথা নাই। নাই। বলেন না আলী ছাড়া কোনো কথা নাই। যত নবীর হায়াতের মাঝে আলী ছিল নবীর সাথে যুদ্ধে, যুদ্ধের জয়ের মূল যে শক্তি তিনি হলো আলী। আলীকে আলী আলী। এই জন্য তাদের জানা ছিল আলীকে খাও তার আনলে তার আহারদেরকেও খাও। এই জন্য আলীকে ফজর নামাজ পড়া অবস্থায় বিষ মিশ্রিত সুরিয়া শাহাদাত করার জন্য উপযোগী তারা ষড়যন্ত্র করে আঘাত করেছিল। 17 রমজান আঘাত করেছে, 21 রমজান শাহাদাত বরণ করেছেন। আলীকে তো পরিপূর্ণরূপে কাটতে পারে নাই, ছুরি ঢুকাই দিছে। তাকে দুঃখ হয়ে গেছে না? বদরে হারলাম যার কারণে, ওরুকে হারলাম যার কারণে, খন্দকে হারলাম যার কারণে, খাইবরে হারলাম যার কারণে, প্রতিটা যুদ্ধের মাঝে যার কারণে হারলাম। সে আলীকে যখন কিছু করতে পারি নাই, কাটতে পারি নাই, আলী আমাদের বড় বড় লিডারদেরকে কেটেছে, তার আওলাদদেরকে কাটো। নাউজুবিল্লাহ তার আওলাদদেরকে কাটতে গিয়া হাসান মুস্তাফাকে পেয়েছে, হাসানকে পায় নাই। সুবহানাল্লাহ। হাসান তো শাহাদাতের জাম পান করতে ঝড় পান করে, আর হোসেন মুস্তাফা কারবালার শেষ জন্মে দেওয়া থেকে মাথাকে আলাদা করেছে। ওই তাদের ঝাল মিটেছে, তাদের ঝাল এই কারবালা সংগঠিত হয়েছে। তো এই জন্য বলা হচ্ছে ये उम्मत सरकार ना मिटेगी ना मिटेगी। इस आखिरी उम्मत का निगहबान अली है। क्या सुभान अल्लाह। हर एक तेजी से कहो हाशिमी खुलकर करना। सुभान अल्लाह। যারা এই দিদি আসো শোনো, আমিও বলি, যিনি লেখছেন তিনিও বলতেছেন, হর এক
एजीदी से कहो हाशमी खोलकर मैं पंजातनी हूँ, সুবহানাল্লাহ मैं पंजातनी हो पंजातनी हूँ, मैं पंजातनी हूँ, मेरा ईमान आदि है। সুবহানাল্লাহ मैं पंजातनी हूँ, मेरा ईमान আলী হে ওমর বলে আল্লাহ না করুক এমন দিন আসে আমি ওমর শাসন করি আলী নাই। আল্লাহ না করুক এমন দিন আসে আমি শাসন করতেছি আলী নাই, সেই রাজত্ব আমার দরকার নাই। সুবহানাল্লাহ আমার রাজত্ব আলী থাকতেই হবে। আবু বকর সিদ্দিক বলেন আলীর চেহারা দেখা ইবাদত, সুবহানাল্লাহ আলীর আলোচনা করা ইবাদত। আমি নবীকে বলতে শুনেছি আলীর চেহারা দেখা ইবাদত, আলীর আলোচনা করাটাও কি ইবাদত। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ। কে বলে? আবু বকর সিদ্দিক। আবু বকর সিদ্দিকের সাথে আলীর মহব্বত ছিল, আলীর সাথে আবু বকর সিদ্দিকের মহব্বত ছিল। জামা শ্বশুর, কি শ্বশুর? জামাই শ্বশুর কি শ্বশুর? জামাই শ্বশুর নানা শ্বশুর। কি শ্বশুর? নানা শ্বশুর। নানা শ্বশুর না? আমার নবীর শ্বশুর আবু বকর সিদ্দিক। জি হ্যাঁ, নবীর শ্বশুর আবু বকর সিদ্দিক বলেন না, জি নবীর শ্বশুর আবু বকর আওয়াজ দেন। আবু বকর সিদ্দিক জি। মা আয়েশা কি বিয়ে করেছেন না? জি তো আবু বকর সিদ্দিক কি হয়? নানা শ্বশুর শ্বশুর। তো আলী নবীর জামাই। তো আবু বকর সিদ্দিক কি হয়? নানা শ্বশুর নানা শ্বশুর। ওমরের মেয়েকে নবী শাদী করেছেন, সেজন্য ওমর ও আলী নানা শ্বশুর। তো কখনো নানা শ্বশুরের সাথে দুশ্মনী হয়? জি না নানা শ্বশুর দুশ্মনী হয়? আর ওসমান তো ভাইরা ভাই কান্না সুবহানাল্লাহ। ওসমান কি ভাই? ভাইরা ভাই। ওসমানের সাথে দুশ্মনী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তা আলীর সাথে খোলাফায়ে রাশেদার বাকি তিনজনের দোস্তানা ছিল, মহব্বত ছিল, জান ও প্রাণ ছিল। আর আলীও তাদের সাথে তেমনই ছিল, কোনো ভেজাল ছিল না। ভেজাল করি আমরা তার নামদারি মুসলমান মুসলমান তারা। সাহেব সাহাবা হক, সাহেব সাহাবা হক শুধু চার নয়, আল্লাহ নবীর সমস্ত সাহাবী বাহক। সুবহানাল্লাহ আমি বলি না, আমার নবী বলেন আসহাবী কুল্লুহুল আদুল, আমার সমস্ত সাহাবী ন্যায়পরায়ণ। সুবহানাল্লাহ আমার সমস্ত সাহাবী নাই পড়া সাহাবী কান নজুম, আমার সমস্ত সাহাবীরা আকাশের নক্ষত্র। বিআইহিম ইহতাদাইতুকুম ইহতাদাইতুকুম, তোমরা যে কোন একজনকে ফলো করবা হেদায়েত পেয়ে যাবা। সুবহানাল্লাহ যে কোন একজনকে ফলো করবা সাহাবী, তাহলে তোমরা কি হয়ে যাবা? হেদায়েত হয়ে যাবা হেদায়েত পেয়ে যাওয়া। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সাহাবীদের আদর্শ কি ছিল? নবীর জন্য জীবন কোরবান করা। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সেই সাহাবীদের সাথে না গাউসের তুলনা আছে, না খাজার তুলনা আছে, না শাহজালালের তুলনা আছে, না কোন ওলির তুলনা আছে। সেই সাহাবীদের পীরকে দয়াল নবী, সেই সাহাবীরা কার মুরিদ? দয়াল নবীর মুরিদ। সেই সাহাবীরা কাকে পেয়েছেন? দয়াল নবীকে পেয়েছেন। তাদের সাথে কারো তুলনা নাই। তারা তৎকৃষ্ট আল্লাহ ওলি, তারা সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ ওলি, তারা মাস্টার ডিগ্রি, ডক্টর ডিগ্রি প্রাপ্ত আল্লাহ ওলি। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং সাহাবীদের সামনে যদি কেউ গোস্তানি করেছে, তার স্থান কোথায়? জাহান্নাম জাহান্নাম। তার স্থান কোথায়? জাহান্নাম। জাহান্নাম। সুতরাং সমস্ত সাহাবী আমাদের আপনাদের মাথা কাজ কন্যা সুবহানাল্লাহ। তাহলে সেই সাহাবীরাই মিলাদুন নবী সম্পর্কে কি বলে? সিদ্দিক একবার বলে, কেউ যদি আমার নবীর মিলাদুন নবীতে 1 টাকা খরচ করলো, সে আমার আবু বকর সিদ্দিকের সাথে জান্নাতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ ওমর বলে, কেউ আমার নবীর সাথে নবীর মিলাদুন নবী বেলাদত শরীফ পালন করলো, তাকে আমি, সেও আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। অন্য হাদিস আছে, তাকে আমি নিয়ে যাবো। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আলী বলেন, তাকে আমি বহুত ভালোবাসবো, তাকে আমি হাসরের ময়দানে খুঁজে খুঁজে জান্নাতে নিয়ে যাবো। এই সমস্ত সাহাবী নবী সরকার আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মিলাদ নবী করেছেন, কিন্তু পার্থক্য হলো ওই জমানায় এক সিস্টেম ছিল, এই জমানায় আরেক সিস্টেম। ঠিক কথাটা বুঝে আসছে? জি জি যেমনি ভাবে নবীর যুগে মসজিদ ছিল খেজুর পাতার, আমার নবীর সেজদা নিয়ে উঠেছেন, বৃষ্টি হয়েছে, কাদা নবীর সেজ মুবারকে লেগেছে। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমার নবী সেজদা দিয়ে উঠেছেন, তো মাটিগুলো নবীর চেহারায় লেগেছে, কপাল মুবারকে লেগেছে, নবীর নূরের তাজাল্লির কারণে ওই মাটিও চকমক চকমক করতে আছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ আজ সেই মসজিদকে আমরা টাইলস, টাইলস তো আরো উপরে কথা, এসি, এসি তো আরো কত শান্তি, ঢুকলেই জান্নাত। কন্যা সুবহানাল্লাহ। তাহলে সেই আগের যুগের মসজিদ আছে? জি না দিন দিন আপডেট হচ্ছে না হচ্ছে? হচ্ছে তাহলে মিলাদুন নবী আপডেট হইলে অসুবিধা আছে? জি না সিস্টেম হারাম কাজ না হলেই হলো, ইসলাম বিরোধী কর্ম না হলেই হলো যেখানে ইসলাম বিরোধী কর্ম নেই সেটাই জায়েজ, সেটাই হালাল।
বলছো দলিলের কোনো দরকার নাই কেন? সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। আমার নবী বলেন, তোমাদের বাচ্চাদেরকে তিনটা জিনিস শিক্ষা দাও। কয়টা? তিনটা আপনি শিশু বাচ্চাদেরকে যা শিখাবেন তাই করবে। ছোটবেলা থেকে যেমনি গঠন করবেন তেমনি শিশু বাচ্চাটা হবে। হুজুর এটা হচ্ছে আশা লাগবে না বলবার পরে, হুজুর আমার ছেলে তো আমার কথা শুনে না। কারণ আপনি ছোটবেলাতে তাকে সেইভাবে গাইড দিয়ে বড় করেন নাই, ঠিক না বাড়ি? বড় হচ্ছে 7 বছর বয়স হয়ে নামাজের তাগিদ দাও, প্রয়োজনে নামাজের জন্য বিদায়। কিন্তু আমরা কই মায়েরা কই আমার বাবুটা একটু ঘুমাক, কি কই বাচ্চাটাকে আরেকটু নামাজের তাগিদ দিচ্ছেন না দিলে বাচ্চা নামাজ হবে কিভাবে? আজকে আপনি আসছেন বাচ্চাটাকে লোকে নিয়ে আসছেন মিলাবে, তো সে শিখবে কিভাবে, জানবে কিভাবে? বাচ্চা আপনাকে ফলো করবে, স্বামী স্ত্রী কি করতেছেন পারে সেটা দেখে দেখে সে শিখতেছে। সুবহানাল্লাহ। আমরা যখন মারামারি করবেন একসময় সব বিবাহকে তার পোশাক করে মারামারিটাই করবে, ঠিক না বা ঠিক? হ্যাঁ, বাচ্চাকে যদি আপনি নিয়ে সাথে না আসেন তাহলে কোনদিনও সে সত্যিকার ধর্ম শিখবে, সত্যিকার দিন শিখবে, সত্যিকার এলম সে পাবে পেতে হলে কি করতে হবে? আপনি মসজিদে যান, ছেলেকে মসজিদে নিয়ে যাবেন, মা নামাজ পড়বে, মেয়েকে বলবেন নামাজ পড়ো আমার সাথে। ঘরে দুজন দাঁত পড়বেন, আসো বাচ্চা আমার সাথে নাচ পড়ো। কিন্তু বাচ্চাকে ছেড়ে দিলেন, মোবাইল দিয়ে দিলেন, ইউটিউবে এমন এক জিনিস দেখলো, ফেসবুকে এমন এক জিনিস দেখলো, ছোটবেলায় সে অকাল পক্ষ হয়ে গেল। কি হয়ে গেল? অকাল পক্ষ হয়ে গেল, মানে অল্পতে পেকে গেল। অল্পতে পেকে কি হলো? আরেকটা ছেলের সাথে কন্ট্যাক্ট করলো, এই তো শুরু হয়ে গেল সমাজে অশান্তি ঝামেলা। কিন্তু ইসলাম তো জানা, ইসলাম হলো শান্তি। এই জন্য নবী সরকার আজকারি বিরাট 1500তম, কততম? 1500তম। কততম? 1500। কততম? 1500। আওয়াজ দেন, 1500। আওয়াজ দেন। 1500। কত? 1500। 1500তম। এই 1500তম বছর আগে আমার নবী দুনিয়ায় তার শিখেছেন আব্দুল্লাহ মানার পর আলো করে কন্যা। সুবহানাল্লাহ। আর যখন নবুয়তের হুকুম পেলেন 40 বছর পরে, দয়াল নবী উম্মতকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, উম্মতেরা রে, তোমরা তো মুসলমান হইলে হইব না, তোমরা নামাজি হইলে হইব না, তোমরা রোজদারি হইলে হইব না, তোমরা হাজি হইলে হইব না, তোমরা ইমানদার হইলে হইব না, তোমরা কোরআন তেলাওয়াতকারী হইলে হইব না, তোমরা মৌলবী হইলে হইব না, তোমরা মিলাদি হইলে হইব না, তোমরা জুলুসকারী হইলে হইব না। তোমরা তোমাদের বাচ্চাকে শিক্ষা দিতে হবে তিনটা জিনিস। সুবহানাল্লাহ। কয়টা? তিনটা। কয়টা? তিনটা। পয়লা নাম্বার হইল হুব্বে নবী। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। প্রথম শিক্ষা দাও বাচ্চাদেরকে নবীর ভালোবাসা। সুবহানাল্লাহ। প্রথম শিক্ষাটা কি দিতে হবে বাচ্চাকে? নবী কিভাবে নবীর জন্য জীবন কোরবানি করবে সেটা। না দৌলত কামানো, না সম্পদ কামানো। আপনাকে আল্লাহ যখন সৃষ্টি করেছে, রিজিক দিয়ে সৃষ্টি করেছে, এক দরজা বন্ধ হয়ে গেলে আরেকটা দরজা আল্লাহ খুলে দিবে, আপনার রিজিক চলে আসবে, কিন্তু ঈমানটা সহি হবে না। ঠিক। বাচ্চাকে শিক্ষা দিতে হবে কি? নবীর ভালোবাসা। দ্বিতীয় নাম্বার হুব্বে আহলে বাইতি। সুবহানাল্লাহ। নবীর আওলাদের ভালোবাসা। কার ভালোবাসা? এক নাম্বার শিক্ষা দিতে হবে নবীর ভালোবাসা। 2 নম্বর নবীর আওলাদের ভালোবাসা। যে শাহজালাল নবীর আওলাদ, কন্যা সুবহানাল্লাহ। নবীর আওলাদ, কন্যা সুবহানাল্লাহ। শাহআলী মুরতাদি নবীর আওলাদ, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সর্বতি সৃষ্টি নবীর আওলাদ, কন্যা সুবহানাল্লাহ। নাসির মাকদুম শহীদ নবীর আওলাদ, কন্যা সুবহানাল্লাহ। গরিব নওয়াজ নবীর আওলাদ, কন্যা সুবহানাল্লাহ। আব্দুল কাদের জিলানী নবীর আওলাদ, কন্যা সুবহানাল্লাহ। হাসান হুসাইন নবীর আওলাদ, কন্যা সুবহানাল্লাহ। এদের ভালো ভালো শিক্ষা না দিয়া কি শিক্ষা দিচ্ছেন ছেলে মেয়েদেরকে? যাও বেশি বেশি করে আইল কাইটা এক বছর দাম বেশি করে কি কর পাথর আছে, দুইজন একবারে থুপাইছে, একটা টুকরি তার হাতের থুপ থেকে তোমার টুকরিতে নিয়ে আসো। হ্যাঁ, নৌকার মাঝে কেমনে 2 টুকরি কমে যাওয়া যায় সেটা শিক্ষা দিচ্ছেন। ধোকা। কি শিক্ষা দিচ্ছেন?
ধোকা, বাচ্চা বড় হয়ে আপনাকে ধোকা দিচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাচ্চা বড় হয়ে আপনাকে কি করছে? তাহলে আপনার পরবর্তী জেনারেশনের জিম্মাদার আপনি। হাসরের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার ছেলে সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, মেয়ে সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, স্ত্রী সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, আপনার কর্মচারী সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না, তারা বলবে আমাদেরকে তো আমাদের যারা চালাইছে তিনি সময় দেন নাই নামাজ পড়ার জন্য, তার কর্ম আমি করেছি, তার কর্ম আমি করেছি, তার পরিগিরি আমি করেছি, তার জাহাজে আমি কাজ করেছি, তার তাদের কারণে করেছি, তার মালিক আমি করেছি, তার দোকানে আমি ছিলাম, তার কোম্পানির মাঝে আমি ছিলাম, তার ফ্যাক্টরির মাঝে আমি ছিলাম। সে আমাকে নামাজ পড়ার সুযোগ দেয় নাই, রোজা রাখার সুযোগ দেয় নাই, নবীর মিলাদ দেওয়ার সুযোগ দেয় নাই। এটা আপনাকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে। ঠিক। মুসলিম শরীফের হাদিস, প্রত্যেকটা মুসলমানকে তার তত্ত্বাবধান যারা ছিল তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তো চিন্তা করেন, হাসরের ময়দানে ওই তাদের জবাব দিবেন না আমাদের নিজের জবাব দিবেন? ওই তাদের জবাব দিবেন না নিজের জবাব দিবেন? কোথায় আছেন আপনি আমি? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাইলে বাচ্চাদেরকে সঠিক শিক্ষা দেন, তাহলে আপনার চিন্তা করতে হবে না যে আপনি মারা গেলে আপনার কবরে বসে গিয়ে রব্বি রহমহুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা পড়নেওয়ালা দণ্ডমান হইয়া যাবে। সুবহানাল্লাহ। আর সঠিক শিক্ষা না পাওয়ার কারণে ছেলে জুয়ার আসরে যাবে, ছেলে গান্ধার আসরে যাবে, ছেলে নারীর যেখানে ল্যাংটান আছে সেখানে যাবে। আপনার কবরে আর ওই বাৎসরিক তারিখটাও ছেলে মনে রাখবে না। অনেকে জিজ্ঞাসা করে আপনার দাদার নাম কি, মারে জিজ্ঞাসা, সে করতে পারে না, কারণ সহি শিক্ষা সে দাদাকে এখনই ভুলে গেছে, বাবাকেও ভুলে যাচ্ছে। কি শিক্ষা দিচ্ছেন ছেলে মেয়েদেরকে? হ্যাঁ, আর আপনারা তো শিখবেন, বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেন। নবী বলেন প্রথম শিক্ষাটা কি দিবেন? নবীর ভালোবাসা, হুব্বে নবী, নবীর ধরে বলেন নবীর ভালোবাসা। দ্বিতীয় নাম্বার হুব্বে আহলে বাইত, নবীর আওলাদের ভালোবাসা। তৃতীয় নম্বরে তেলাওয়াতুল কোরআন। তৃতীয় নম্বরে কি? তেলাওয়াতুল কোরআন। তেলাওয়াতুল কোরআন। আর কামাত তোলা আলাইহিস সালাম। 3 নম্বরটা হলো কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া। সুবহানাল্লাহ। রাত করেন না, ওইদিন আমি এক বাড়িতে গেছিলাম, কোরআন শিক্ষা চাইছি, এক আঙ্গুল ধুলা পড়ে রয়েছে। কয় আঙ্গুল? কয় আঙ্গুল? কিসের উপরে? বুঝলাম না, তারা পাতার কোরআন মানে না, দিল কোরআন মানে। ঠিক না বাকি? রাগ করছেন না আপনারা? পাতার কোরআনটা যদি মানতো, সম্মান করতো, ওই কোরআনটা মুছে পরিষ্কার করে রাখতো। সুবহানাল্লাহ। আর পড়তে পারলো চুম্মত দাও, পড়তে পারলো চুম্মত দাও, আল্লাহ দেখে তোমাকে খুশি হয়ে যাবে, সব দান করবে, রহমত দান করবে, বরকত দান করবে, নিয়ামত দান করবে, রিজিক দান করবে। সুবহানাল্লাহ। আপনি যখন পড়তে পারেন নাই, শিক্ষার কোনো বয়স নেই, জান না বাচ্চাদের সাথে আপনিও মক্তব্য হুজুরের কাছে, বাচ্চারাও কোরআন পড়ুন, আপনিও কোরআন শিক্ষা করেন না। সুবহানাল্লাহ। শিক্ষা কি শেষ আছে? শিক্ষা কি শেষ আছে? আমার নবী বলেন শিক্ষা অন্বেষণ করো জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। কোথায়? জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করো। আল্লাহ কোরআনটা নাযিল করেছেন কি বলে? ইকরা পড়ো। আমরা সুবহানাল্লাহ। ইকরা বলেন না, ইকরা পড়ো। অর্থ কি? ইকরা তো পড়ো। জবাব দেয় না। ইকরা মানে কি? পড়ো পড়ো। পড়ো। কোরআন নাযিল হয়েছে না? জি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। কি গভীর মনোযোগ না? জি। মনোযোগ কি হারাই গেছেন? মনোযোগ হারাইছে? আল্লাহ বলেন হে হাবিব, জিবরিলের মাধ্যমে এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে আমরা ভেজাল করে কোন নাউযুবিল্লাহ। মাঝে মাঝে পোলাপানের সাথে ফুটবল বিশ্বকাপ দেখেন না? জি। দেখেন না? জি। ক্রিকেট খেলা দেখেন না? টিভিতে নাটক দেখেন না? টার্নিং পয়েন্টে যখন আপনি গভীর মনোযোগ হয়ে যান, পাশে কেউ ডাকলে আপনি শুনেন? জি না। পাশে কেউ ডাকলে আপনি শুনেন? জি না। কে ধাক্কা দেয় বলে কই গেছ শুন, ঠিক না বাকি? জি। কথা বুঝতে পারছেন? বুখারী শরীফ প্রথম পারার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মা আয়েশা সিদ্দিকার হাদিস, অন্য সাহাবীদের হাদিস। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিবরাইল বলল ইকরা পড়ুন, নবী বলেছেন মা আনা বিকারিম, আমি পড়ব না। সুবহানাল্লাহ। নবী বলেন আমি পড়তে পারি না। মা লা আদরি
পারি না। কিন্তু নবী বলেছেন মা আনা বেকারিন, আমি পড়বো না। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো নবী হেরা গুহায় কিসে ছিল? এরা জন্মগ্ন অবস্থা কার জানে? আল্লাহর দেনে, কার জানে? আল্লাহর দেনে, কার জানে? আল্লাহর দেনে। ওই পাহাড়ে না মসজিদে? পাহাড়ে, পাহাড়ে, কোথায়? পাহাড়ে, কোথায়? পাহাড়ে। ধ্যান করবো তো পাহাড়ে যাও। কার শিক্ষা? নবীর শিক্ষা। ওখানে তো বাইতুল্লাহ ছিল, হেরেম শরীফও ছিল। নবী খানে কাবা ছেড়ে দিয়ে গুহায়, কোথায়? পাহাড়ে, গুহায়। পাহাড়ের উপরে আর নিচে। এখনকার জমানায় যারা হজ করতে গেছেন, উমরা করতে গেছেন, আমি গুনাহগারও গেছি, দুইবার চেষ্টা করছি ভাই, কিন্তু ওই হেরা গুহার চূড়ান্ত পর্যায়ে আমি যেতে পারি নাই, কারণ আমার হাত দুর্বল। অর্ধেক গেছি, নিচে তাকাইছি, আমি দেখেন ওখানে স্টপ করবো, এই অবস্থা হয়ে গেছে, আমি নেমে গেছি। আল্লাহ হেফাজত করুন, আমিন আমিন। এখন তো সৌদি গভর্নমেন্ট পাকিস্তানদের তত্ত্বাবধানে সিঁড়ি করে দিছে। কি করে দিছে? সিঁড়ি। কি করছে? উঠার জন্য কি করছে? সিঁড়ি। সিঁড়ি করে দিছে কিনা? জি। যারা গেছে তারা দেখছেন কিনা? কিন্তু ওই সময় মা খাদিজার জমানায় তো সিঁড়ি ছিল না। হায় হায় হায়। সুবহানাল্লাহ। মা খাদিজা সকাল বিকাল জমিকে খানা দিয়ে আসতেন ওই উঠার মাঝে। এখন এই সিঁড়িবেলা যদি কেউ দাঁড়ে হেরার মাঝে যায়, যেখানে কোরআন নাজিল হয়েছে জাবালে নূরের মাঝে, ওখানে সকালে গেলে কমসে কম উঠতে 3 ঘন্টা, নামতে 2 ঘন্টা লাগিয়া যায়। কয় ঘন্টা? 3 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 5 ঘন্টা লাগিয়া যায়। আর ওই সময় মা খাদিজা এই সিঁড়িবিন পাহাড়ের মাঝে সকালে একবার বিকেল একবার দয়াল নবীকে খানা দিয়ে আসছিলেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। তো বাবারা আমার গভীর মনোযোগ, আমার নবী কার ধ্যানে ছিল? আল্লাহর, কার ধ্যানে? আল্লাহর, কার ধ্যানে? আল্লাহ। আল্লাহ ধ্যানে ছিল, আল্লাহর জন্য মুশগুল ছিল, আল্লাহ চিন্তা করতেছিল, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য পাগল করা ছিল, আল্লাহর জন্য দেওয়ার আগ্রহ হয়েছিল, আল্লাহর দিকে রুজু হয়েছিল, আল্লাহর জন্য তিনি দেওয়ান, তিনি সেখানে রিয়াজত করতেছেন, আল্লাহর হুকুমের জন্য রিয়াজত করতেছেন, আল্লাহকে দেখার জন্য রিয়াজত করতেছেন, ধ্যানে মগ্ন আল্লাহর জন্য। ওই মুহূর্তের নবী কি জিব্রাইল আসছে না আসছে? খবর আছে? খবর আছে? জি না। খবর আছে? জি না। এই জন্য জিব্রাইল 3 বার কইছে ইকরা বিসমি, ইকরা পড়ুন। নবীকে মানা বেকারিন, আমি পড়বো না। আর বাতিল যারা নবীর দুশমন তারা কার নবী বলে বলছে আমি পড়তে জানি না। বলে নাউজুবিল্লাহ। অথচ খোদ আল্লাহ হাবিব বলেন বুইস্তু মুআল্লিমান, আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। বুইস্তু, আমি নবী প্রেরিত হয়েছি মুআল্লিমান, শিক্ষক হিসেবে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আমার শিক্ষক হইল আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আপনার কন্যা কে? আল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। নবী কি বলেন? আমার শিক্ষক কে? আল্লাহ। আল্লাহ। আর-রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রহমান রহিম তার হাবিবকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। বলো সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তার হাবিবকে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহর সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত জ্ঞান দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তাহলে জিবরিল এবং নবীকে শিক্ষা দিবে। নবী তো ধ্যানে মগ্ন। কিসে মগ্ন? ধ্যানে মগ্ন। জোরে বলেন, ধ্যানে মগ্ন। এই জন্য বলেছেন জিবরিল যখন বলেছে ইকরা পড়ুন, নবী বলেছে মা আনা বেকারিন, জিবরিল বলে পড়ুন, নবী বলে মা আনা বেকারিন, জিবরিল বলে পড়ুন, নবী বলে মা আনা বেকারিন। মানে কি আমি পড়বো না? এটার মানে কি আমি পড়তে পারি না? জি না। হ্যাঁ? আপনি বলেন হুজুর একটা নাক পড়েন, আমি বললাম পড়বো না, তার মানে কি আমি নাক করতে পারি না? জি না। হ্যাঁ? জি না। তার মানে কি আমি নাক করতে পারি না? জি না। আমি পারি, কিন্তু এখন পড়বো না। তো নবী এই কথাই বলেছেন, এ জিবরাইল আমি তো আল্লাহর ধ্যানে মশগুল, আল্লাহর নূরের জালওয়াতে মশগুল, তুমি আমাকে ডিস্টার্ব করো না, তুমি এখন সরে যাও। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। যতক্ষণ না জিবরিল বলেছেন ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, ওই প্রভুর নামে পড়ুন যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। তখন গিয়ে বলছে আমার সামনে তো আমার প্রভুই আছে, তো প্রভু আমার বলতেছে পড়ার জন্য, তো পড়লাম। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই কথা নবী শুরু করেছেন। আর ধ্যান ভাঙানোর জন্য জিবরিল নবীর সাথে কোলাকুলি দিয়েছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। বলেছে নবীকে জয়া ধরছে। বাতিল ডাকার নবী বলে জিবরিল ফয়েজ দিছে। কি দিছে? হয়েছে। হায় হায়। অথচ টিকার মাঝে আছে
আল্লামা সাহারানপুরি বলতেছে বুখারী হাসিয়া যিনি লিখছে কান্না সুবহানাল্লাহ। এই কিতাব সব মাদ্রাসা আছে কান্না সুবহানাল্লাহ। মাকতুবাতে বিদ্যাবান এই কিতাবটা ছাপাইছে কোথা থেকে? দেওবন্দ থেকে। মাকতুবাতে বিদ্যাবান দেওবন্দের লাইব্রেরি থেকে ছাপানো হয়েছে বুখারী শরীফ। আমরা পড়ে আসছি, তারাও পড়ে আসছে, হাসিয়া তারাও পড়ছে, আমরাও পড়ছি। হাসিয়ার মাঝে আল্লামা সাহারানপুরি বলতেছেন আরে নবীকে জড়ায় তো তোমার জিবরিল ধরেছে, তো তোমার জিবরিল ফয়েজ হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। নবীকে জড়ায় তো তোমার জিবরিল ধরেছে, তো তোমার জিবরাইল ফয়েজ পেয়েছে। ফয়েজ পেয়েছে, আর তার আবার আমার নবীকে ফয়েজ দিছে। তাহলে জিবরিল বড়? জি না, হ্যাঁ? জি না। তাহলে কন্যা সিদ্ধাতুল মুনতাকাসরি দেখলেন রক্তব হইলেন সরি রিজিলানির কাদে সরি আরশন আল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। সিদ্ধাতুল জান্নাতের ডাকি বড় তামামি বড় গেট পাস আছে, ভিসা আছে, এন্ট্রি ভিসা নাই, নো এন্ট্রি। ঢুকলে বিএসএফ গুলি করবো, ঠিক না ভাই? ঠিক। ঢুকলে বিএসএফ গুলি করবো। জি। তো জিব্রাইল নবী কা জিব্রাইল এই সাত আসমানের সিদ্ধাতুল মুনতাকা আমাকে নিয়ে আসলাম, তো বাকি এবার আপনার আমার যাওয়া নিষেধ। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ। ওই যে বলছিলাম ওই বাংলা বাজার ওখানে যে জিব্রাইলকে নবী বলছে জিব্রাইল তুমি না দুনিয়া থাকতে ওয়াদা করছো তোমার আসল রূপ আমার দেখাবা, তো দেখাও। তখন বলছে হুজুর আপনি সাত আসমানে সিদ্ধাতুল মুনতাকা আইসেন আমার অফিসে, আমার রূপ আপনাকে দেখাবো। কান্না সুবহানাল্লাহ। তো জিব্রাইল তার 600 নুরানি পর বিষয় দিছে, নবী দেখাইছে। কান্না সুবহানাল্লাহ। নূরের 600 পর থাকার পরেও জিব্রাইলের জন্য নো এন্ট্রি, সে ঢুকতে পারবে না। আর সেখানে আমার নবী খোদ যাচ্ছে, তো বড় কে? নবী, নবী, নবী। একবার জিব্রাইল নবীর ঘরে এসেছিলেন, মা ফাতেমা সাজা কইছে, কি কইছে? চাচা। সাজা কইছে, কাহিনী মনে আছে না? হ্যাঁ, জিব্রাইল কয় হে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার মেয়ে আমার সাজা কিল্লাই কইলো। হ্যাঁ, এখন তো উনি বয়সে বড়, উনি বয়সে কি বড়? কাজী জিব্রাইল রে তোমার বয়স কত? হে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার সৃষ্টি করার পরে আমি আসমানে তাকাইলে আল্লাহর আরশের পাশে 5টা তারকা দেখতাম। সবচেয়ে বড় একটা তারকা খুব সুন্দর, ওই তারকা 70,000 বছর দেখতাম। আবার 70,000 বছর দুইবার থাকতো, আবার দেখলে 70,000 বছর দেখতাম, আবার দুইবার থাকতো 70,000 বছর। এই আমি জিব্রাইল ওই তারকাকে আমি 70,000 বার দেখেছি। কতবার দেখছে? 70,000 বার। 70,000 বার। কয় জিব্রাইল ওখান থেকে তোমার বয়স শুরু, তা হ্যাঁ নবী কাপড় সরাই দিছে, ওই তারকাটা সিনোনি। কান্না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। বড় কেটা? নবী, বড় কে? নবী। ছোট কি বড়রে ফয়েজ দেয়, বড় ছোটরে ফয়েজ দেয়? বড় ছোট দেয়। তাহলে বুঝতে পারছেন এবার? ইকরা পড়ো, যতবার বলেছে তাই বলছে মহানাবে কারিন আমি পড়বো না। কন্যা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তার মানে বলে নাই লা আদরি আমি পড়তে জানি না, আমি জানি না। নবী এই কথা বলেন নাই। বলছে আমি পড়বো না। যখন না বলছেন জিব্রাইল বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক, আপনি পড়ুন যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নাম বলেছে তো নবী শুরু করেছে। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আবার দেখেন কোরআন নাযিল তো জিব্রাইলের মাধ্যমে হয়েছে, 7 শুরুতে নাযিল হয়েছে আলিফ লাম মিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। নবীর সাথে সাথে পড়ছেন, কিন্তু যখন বলেছেন আলিফ লাম মিম নবীকে কায়ম তো আমি বুঝে গেছি। সুবহানাল্লাহ। এমন একটা হরফে মুকাত্তার যেগুলোর অর্থ আল্লাহ আল্লাহ রাসূল ছাড়া কেউই জানে না, খোদ জিব্রাইলও জানে না। সুবহানাল্লাহ। তাহলে জিব্রাইল কেমনে নবীর শিক্ষা দিবে বলেন না? জি। বলে জিব্রাইল নবীকে শিক্ষা দেয় না। নবী বুঝতো মুআল্লিমান হিসেবে দুনিয়াতে এসেছেন। তাইলে সেই নবী সরকার আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে 3টা জিনিস শিক্ষা দাও, আমি আমল করতেছি, আজ থেকে এগুলো আমল করবেন। প্রথমে নবীর ভালোবাসা, দ্বিতীয়ত নবীর আওলাদের ভালোবাসা, গরিব নওয়াজের শান বলবেন নবীর আওলাদ, আব্দুল কাদের জিলানীর শান বলবেন নবীর আওলাদ, শাহজালালের শান বলবেন নবীর আওলাদ, শাহবানের শান বলবেন নবীর আওলাদ, শাহানি বলদের শান বলবেন নবীর আওলাদ, মাকদুম শাহেদের শান বলবেন নবীর আওলাদ, খাজা শওকত চিশতি হাইতরির শান বলবেন নবীর আওলাদ।
শাহজালালের সাথে দুশ্মনী করা যাবে না। এই জন্য 700 বছর হয়ে গেছে, আপনারা আমরা মনে রেখেছি। সুবহানাল্লাহ। আর লাস্টে হলো 3 নাম্বারটা, তেলাওয়াতুল কোরআন। কোরআন শিক্ষা দিতে হবে। কি শিক্ষা দিতে হবে? কোরআন। এখন কোন কোরআন বসে? দিল কোরআন না পাতার কোরআন? পাতার কোরআন। হ্যাঁ, পাতার কোরআন না। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোরআন শরীফ শিক্ষা যদি না অর্জন করে, নামাজ কিভাবে পড়বে, বাবার কবরের পাশে গিয়ে কিভাবে তেলাওয়াত করবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মুসলমান আমরা বড় আফসোসের বিষয়, হুজুররা আমাদের দেশে মাইকে থাকে, তাও মসজিদগুলা খালি, বাচ্চাদেরকে ফাটান না কেন? আপনিও পারেন না, পড়েন, বাচ্চাদেরকে পড়ান। আল্লাহ কবুল করেন, বলেন না আমিন। আমিন। রাজি আছেন? জি। কারা কারা রাজি আছেন হাত তোলেন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। নবী জন্মগ্রহণ করেই তো নবী দুনিয়াতে আইসাই তো শিক্ষা দিয়েছেন। সিরাত আছে কি নাই? আসছে নবীর সিরাত আছে কি নাই? আসছে। তো বাচ্চাদেরকে সিরাত শিক্ষা দিতে হবে কিনা? জি মিলাদের প্রয়োজন আছে কিনা? আছে। আমরা মিলাদও মানি, সিরাতও মানি। আমরা কি মানি বলেন? আমরা মিলাদও মানি, সিরাতও মানি। কিন্তু মিলাদ ছাড়া সিরাত মানি না। মিলাদ ছাড়া সিরাত বলেন, মিলাদ মিলাদ ছাড়া সিরাত মানি না। আগে মিলাদ পরে সিরাত। করেন সুবহানাল্লাহ। আগে কি? মিলাদ পরে সিরাত। সালাতুন ইয়া রাসূল রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। সবসময় মিলাদুন নবীর ওয়াজ করি। আজ একটু অন্য ধরনের ওয়াজ করলাম, কি খুশি হয়েছেন? জি না খুশি হয়েছেন? জি না হ্যাঁ, খুশি হয়েছেন? আমার ভাইয়েরা তো খুশি হয়েছে। জি করতে আছে কি ভাই? ভালো একটা আলোচনা করলাম, এজন্য খুশি হয়েছেন আপনারা? মিলাদ তো সারাদিন শুনছেন, ওয়াজ করছি। এই আলোচনাটা আপনাদের কাছে যাওয়ার জন্য নবীর হুকুম, আর আল্লাহ কোরআনে বলতেছেন, এই হুকুমের পক্ষে রায় দিচ্ছেন। সূরা আস-সাফ 8 নম্বর আয়াত 28 পারা। কন্যা সুবহানাল্লাহ। নাম্বার পারা 28 পারা পারা নাম্বার 28 পারা নাম্বার 28 হ্যাঁ। কোরআন শরীফ 30 পারা। কয় পারা? 30 পারা। বুখারী শরীফ কয় না? 30 পারা। বুখারী শরীফ 30 পারা। আরেকখানা কিতাব আছে, দুরূদ শরীফের কিতাব, মুজমুয়ে সালাত রাসূল, তার চেয়েও 30 পারা। সুবহানাল্লাহ। দেখছেন না এবার? পৃথিবীর 3টা কিতাব 30 পারা, আর কোন কিতাব 30 পারা নাই। কয় না? সুবহানাল্লাহ। এই কোরআনের 28 নম্বর পারা, সূরার নাম আস-সাফ। সাফ 8 নম্বর আয়াত, আমার আল্লাহ বলেন, ইউরিদুনা লিইউতফিউ নূরাল্লাহ। তারা চায় যে আল্লাহর নূরকে মুখে ফু দিয়া নিভাইয়া দিবে। নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ। কি করবে? ফুদিয়া নেবে দে। সাহাবা উজুরুস করে নাই, মনে করছে আশিকদেরকে সরাইয়া রাখবে। আরে না রে না, তোরা তো সাহাবাদের উরুস বন্ধ করিস নাই, তোদের তাওরাতটা ধ্বংস করে দিয়েছিস। সুবহানাল্লাহ। তোদেরকে হয়তো আল্লাহ কবুল করতো, কোন সুযোগে ক্ষমতা আসতে পারতি, কিন্তু সাহাবাদের উরুস সরকারিভাবে বন্ধ করার কারণে তোদের সেই দৃষ্টি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। আমিন তুমি এই জিন্দেগিতে ক্ষমতার স্বাদ পাবে না। আমিন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী, পীরে কামিল মোহাম্মদ আলী কাদরী সাহেব, নারে তাকবীর। জনতা থেকে পারুলিয়া, খুলনা পারুলিয়া, জনতা থেকে পারুলিয়া, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, বাংলার ভূখণ্ড যতটুকু আছে কত? 1,37,610 বর্গ কিলোমিটার। হ্যাঁ, 1 লক্ষ। আগে তো 570 ছিল। জি শেখ হাসিনা 40 বাড়াইছে না? জি কথা কান না কেন? জি পাপ করছে। যাই হোক, যে ব্যাপারে আমি যেটা করছে বলছি, 610 কত? 610 40 আনছে বাংলাদেশের জন্য। কত আনছে? 40 বর্গ কিলোমিটার আরো বাড়াইছে। জি। 1,37,610 বর্গ কিলোমিটারের মাঝে সুযোগ দিয়েছিল আল্লাহ। আল্লাহর ওলিদের কাছে নত হও, আল্লাহর ওলিদের কাছে সারেন্ডার কর।
না না না, শেখ হাসিনার দাওয়াই আমরাও ধাওয়ার চেষ্টা করছি। সিন্ডিকেট এমন ছিল, বাজারে যাইতে পারি নাই, ঠিক মতো চলতে পারি নাই, ঠিক মতো ভাড়া দিতে পারি নাই। হ্যাঁ, দিন বলে বাঁচছিল কি বাঁচছিল না? বাড়ছিল। কিন্তু যাওয়ার পরে কি করলি? শাহপরানের মাজারের আগে ধরলি ঢাকার লাগে। ঠিক কি করলি? মাজার। শাহপরানের মাজারকে আগে ধরলি ভাঙার জন্য। অসংখ্য অলিয়াল্লাহর মাজার ভেঙেছস, চাঁদপুরের মাজার ভেঙেছস, আবুল কাসেম কাদের দ্বিতীয় মাজারটা মাদারি করে ভেঙেছস। সর্বশেষ গতকাল তো সে খারাপ হোক, সে যাই হোক, সে দুষ্ট হোক, সে গুন্ডা হোক, সে লুচ্চ হোক, তাকে মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে উঠাইয়া তাও তুই বিচারতার নাম দিয়ে তোরা প্রমাণ দিয়েছিস। ঠিক আল্লাহ নাফরমানি কাম করেছিস। ক্ষমতার স্বার্থ তুলে থাক, জিন্দেগিতে তোর স্বাদ পাবি না। এটা লিখে রাখ। আমি বলে গেলাম মোহাম্মদ ইবনে আবুল কাসেম কাদের। আমিন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, পীরে কামিল মোহাম্মদ কাদের সাহেব, নারায়ে তাকবীর, পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী। ক্ষমতা কার কাছে? শাহজালালের কাছে। ক্ষমতা কার কাছে? শাহপরানের কাছে। আমার দয়াল নবী শাহজালালকে সুলতানে বাংলা বানাইছে। আমার দয়াল নবী গরিবে নওয়াজকে সুলতানে হিন্দ বানাইছে। আমার আল্লাহ বলেন সূরা আম্বিয়ার মধ্যে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আন্নাল আরদা ইয়ারিসুহা মিন ইবাদিয়াস সালিহুন। আমি আল্লাহ আমার ওলিদেরকে আমার জমিনের মালিক বানাই। সুবহানাল্লাহ। কয়দিন দিয়েছে আল্লাহ? মানে অনির্দিষ্ট জন্য আনলিমিটেড 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 রাজত্ব। এই দুনিয়াতে অলিয়ার রাজত্ব করবে, রাহমুল মুশরাফির হায়াতুদ দুনিয়া অফিল আখিরা, পরকালেও তারা রাজত্ব করবে। তারা সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াও তাদের রাজত্ব বিদ্যমান, পরকালেও তাদের রাজত্ব বিদ্যমান কে দিয়েছে? আল্লাহ। কে দিয়েছে? আল্লাহ। আল্লাহ। তা আল্লাহ যেটা দেয় পৃথিবীতেও রাখতে পারে, জি না। পৃথিবীকেও বানাইতে পারে, জি না। দুনিয়াকেও দাবাইতে পারে। জি না। আল্লাহ ঘোষণা করতেছেন, তোরা মনে করেছিস আমার নূরকে, আমার লাইটকে, আমার পাওয়ারকে, আমার অলির তাকতকে তোরা ফু দিয়ে উড়াইয়া দিবি, নাউজুবিল্লাহ। ফু দিয়ে জি না। উড়াইয়া দিবি। ইউরিদুনা লিইউতফিউ নূরাল্লাহ। আমি আল্লাহর নূরকে ফু দিয়ে উড়াইয়া দিবি। বিআফওয়াহিহিম, তোদের ফু দিয়া আল্লাহু মুতিহিম নূরিহি, কিন্তু আমি আল্লাহ আমার নূরকে কায়েম করব। সুবহানাল্লাহ। আমার নূরকে ঠিক রাখবো। আমি আল্লাহ আমার শাহজালাল শাহপরান ওই আল্লাহদেরকে ঠিক রাখবো, রেখেছি, রাখতেছি, রাখবো কিয়ামত পর্যন্ত। সুবহানাল্লাহ। তারা তাদের মাকাবার থেকে উঠবে, দয়াল নবী মদিনা মনোয়ারা থেকে উঠবে, গাউসুল আজম বাগদাদ থেকে উঠবে, গরিবে নওয়াজ আজমের থেকে উঠবে, শাহজালাল সিলেটের সেলতান থেকে উঠবে, শাহপরান খাদিমপাড়া থেকে উঠবে। প্রত্যেক অলির যেখানে দাফন করা হয়েছে সেখান থেকে হাসরের ময়দানে ইসলামের শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে সবাই পিঁপড়ার মতো বের হয়ে উঠে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আমি আমার নূরকে কায়েম রাখবো। ওয়াদাকার আল্লাহর। আল্লাহ তাআলা আমাদের ফু দিয়ে উড়াই দিব। আল্লাহর লাগে তলোয়ার ধরো। জি না। তারপর আল্লাহ কি বলে? ওয়াও কারিহাল কাফিরুন। কিন্তু যারা আমার নূরকে বিশ্বাস করে না, তারা মনে করে, তারা মনে মনে কি কয়, আল্লাহ তুমি কি করে তোমার নূরকে ঠিক রাখলা, আমাদের কি ক্ষমতা দিলা না? কন্যা নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। এটা কাফেরদের ভালো লাগে না। যারা ওলিদের ক্ষমতা বিশ্বাস করে না, নবীর মিলাদুন নবী বিশ্বাস করে না, তাদের কাছে এটা ভালো লাগে না। তারা মনে করে নূরকে ফু দিয়া উড়াই দিবে। সম্ভব? জি না। সম্ভব? সম্ভব? নিশ্চিত করে সম্ভব? কখনো সম্ভব না। যতদিন থাকবে চন্দ্র সূর্য, আমার নবীর রাসায়নিক ততদিন থাকবে। যতদিন থাকবে চন্দ্র সূর্য, আমার ততদিন থাকবে। যতদিন থাকবে চন্দ্র সূর্য, হাসবেন্ড ক্যান্ডার ইমারত ততদিন থাকবে। যতদিন থাকবে চন্দ্র সূর্য, গরিব নওয়াজ সান্ত্রাস ততদিন থাকবে। যতদিন থাকবে চন্দ্র সূর্য, শাহজালাল শাহপরানের চারখানা ততদিন থাকবেই থাকবে। ঠিক কিন্তু কেউ আল্লাহ নূরকে ফু দিয়া উড়াইয়া দিতে পারবে না। আল্লাহর ওলিদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না। দোয়া করবেন আপনারা, ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোলেন। সমস্ত সুন্নি উলামায়ে কেরামরা, পীর মাশায়েখ কেরামরা ঢাকার সেতুল এক হয়েছে কিনা? হয়েছে কিনা? বাংলাদেশে এমন কোন ঘর নাই যেখানে আল্লাহ ওলির মুরিদ নাই। 80% মুসলমান আল্লাহ ওলির মুরিদ, আর 20% লাফায়। 80% বের হয়ে যাও, তারা বেরিয়ে লাভ বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক 80% বের হয়ে যাও, বেরিয়ে লাভ বন্ধ হয়ে যাবে। তাদেরকে হাত ছাড়া দেওয়া যাবে না। হাত ছাড়া দেওয়া যাবে না। শাহপরানের উরুস সরকারে বন্ধ করেছ, কিন্তু লালনের উরুস রাষ্ট্রীয়ভাবে সেইভাবে করবা নাউজুবিল্লাহ। যেখানে মদের আসর, যেখানে গাঞ্জার আসর। ওই তোমার মুক্তি তো লালনের একটা ইঁচু ভাঙতে গেলে না। আর
তোমরা কেমন মুক্তি হয়েছ? যারা আল্লাহ ওলি কেমন লাই করছে, নামাজ পড়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুসলমান বানাইছে। আমার গরিব 99 লক্ষ হিন্দুকে, 91 লক্ষ হিন্দুকে, 93 লক্ষ হিন্দুকে মুসলমান বানাইছে। সেই গরিব মানুষ সামনে উচ্চ তাচ্ছিল্য করো। ঠিক। হ্যাঁ, তোমরা কেমন মুসলমান? কোথায় তোমাদের সেই তাওহীদি জনতা? আল্লাহ ওলিদের মাজার ভাঙো, আবার হিন্দুদের মধ্যে মন্দির পাহারা দাও। তোমরা সেই তাওহীদি জনতা? হয় না। সেজন্য আমরা বলি, বাবার আমার মিলাদুন নবীতে এসে সবসময় মিলাদ নবী দলিল দিয়েছি, মাহফিল করেছি। এখন আর শান আজমত নয়, এখন নিজের ইমানকে তাজা করতে হবে। ইমানি জজ্বা নিয়ে যেখানে সুন্নাতের মাহফিল শুনবেন, ফিরে কানে যখন হাসবে শুনবেন, দলে দলে যাবেন এবং তাদের মাহফিলকে ছাউনা রাখবেন। আল্লাহ আপনাদের কবুল করুন, বলেন আমিন। আমিন। আমাদের কবুল করুন, বলেন আমিন। আমিন। মুসলমান সুন্নি জামাত ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যে যে পীরের প্রধান না করো, স্লোগান একটাই থাকবে, পীর যার যার সুন্নিয়ত সবার। ঠিক। স্লোগান একটাই থাকবে, পীর যার 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 সুন্নিয়ত সবার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সবার জোরে বলেন, পীর যার যার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সবার পীর যার যার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সবার। নারে তাকবীর, আল্লাহু নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারে হায়দারি, ইয়া মাওলা আলী, ইয়া মাওলা আলী, নারে হায়দারি, ইয়া মাওলা আলী, নারে গাউসিয়া, ইয়া গাউসুল আজম দস্তগীর। ঈদ মিলাদুন নবী জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू तो आईने नूर तेरा सब करना नूर का। सलातुन या रसूल सलामुन या हाबिबाल्लाह আমার নবীর মুক্তি জিগিয়ে দেখেন, নবুয়ত প্রকাশে প্রকাশের আগে নবী আলামিন সবার কাছে বিশ্বাসী, সবাই মানত আমার নবীকে। যেই না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীকে নবুয়ত দান করলেন, রাসালাত দান করলেন, প্রচার শুরু করলেন ইসলামের কন্যা, সুবহানাল্লাহ। নবী সবার শত্রু শুরু হয়ে গেল, গরিব সাহাবীদেরকে মারা শুরু করলো, টর্চার শুরু করলো। ইসলামের মাঝে সর্বপ্রথম তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন, তিনি একজন মহিলা, কন্যা, সুবহানাল্লাহ। মা বললেও ঘরে বসে থাকার কোন সুযোগ নাই, তাও আপনাদের ঘরে ঘরে প্রচার চালু করেন আহলে সুন্নাত জামাতের কন্যা, সুবহানাল্লাহ। আর কয়দিন বসে থাকবেন? বসে থাকার কোন সুযোগ নাই। আহলে সুন্নাত জামাতের ঝান্ডা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। সমস্ত হক পীরে কামেলগণ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বাতিল দুশমনে রাসূল, দুশমনে ওলি, দুশমনে শাহজালাল, দুশমনে শাহজালাল, দুশমনে গরিবে নওয়াজ, দুশমনে গাউসুল আজম, দুশমনে পাক পাঞ্জাব সালাম, মুর্দাবাদ, 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 মুর্দাবাদ। আল্লাহ কবুল করে বলেন আমিন। 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 সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া বুঝে আসছে? জি মক্কি জীবনে তারা পারছে আল্লাহর নূরকে দাবায় রাখতে। জি না দয়াল নবীকে সাহাবায়ে কেরামকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আমার দয়াল নবী আবু তালেবের সেই শিয়াবে আবু তালেবের মাঝে একদিন নয়, 2 দিন নয়, দীর্ঘ 3টি বছর সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে সেই অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। না সেখান থেকে কেউ বেরোতে পারতো, না কেউ খানা নিয়ে যেতে পারতো। কোথায়? শিয়াবে আবু তালেবের মাঝে আমার দয়াল নবী সরকার সাল্লাল্লাহু মুসলিমের সাহাবায়ে কেরাম যত সময় হয়েছিলেন, গরিব সাহাবীদেরকে যে এরকম অবরুদ্ধ করে থাকলে খানার যন্ত্রণায় তারা অবশ্যই মুসলমান নৃত্য ছেড়ে দিবে। কি ছেড়ে দিবে? মুসলমান মুসলমানিত্ব ত্যাগ করবে। কি করবে? মুসলমান ত্যাগ করবে।
না না না, নবীর গোলামীর মাঝে যে এসেছে সেই গোলামী থেকে রিটার্ন করতে পারে না। পারে না। না। এই তো সাহাবীদের শিক্ষা। সেই শিয়াবে আবু তালেবের মাঝে 3 বছর কষ্ট করেছিল, না খানা পেয়েছিল, না পানিও পেয়েছিল, কত কষ্ট করেছিল, দয়াল নবী কষ্ট করেছেন, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে সর্বশেষ বললেন, এ আমার হাবিব আপনি হিজরত করেন, কন্যা সুবহানাল্লাহ। করেন। হিজরত করেন। কোথায়? মদিনা, কন্যা সুবহানাল্লাহ। মদিনার জীবনে গিয়ে দেখেন আমার দয়াল নবীকে এক যুদ্ধ করতে হয়েছে মদিনার আশেপাশে ইহুদিদের সাথে, খ্রিস্টানদের সাথে, মক্কাবাসীদের সাথে, ইসলামদের দুশমনদের সাথে। এমনি এমনি আমরা মুহাম্মদীটা পেয়ে গেছি। মাহাজের নবী আমাকে মুহাম্মদীটা মিঠাই করে দিয়ে বানিয়ে দেয়। এমনি আমরা ইসলামকে পেয়ে গেছি। মাহাজের ভাতকে আপনি আমাকে রান্না করে দেয়। এমনি আমরা ইসলামকে পেয়ে গেছি। মাহাজের দুধটা এনে বাবা তুমি খাও, এমনি বলে দিয়ে দিয়েছে। না না না, সাহাবায়ে কেরামদের তো রাজবাইন করে রক্তের ওই রক্ত একটা জানা সাহাবায়ে কেরামের দাম আমরা দিতে পারবো না। তারা রক্তের বিনিময়ে, তারা খুদার বিনিময়ে, নবী সাল্লাল্লাহু রিয়াজতের বিনিময়ে, কষ্টের বিনিময়ে ইসলাম আমরা পেয়েছি। ঠিক। এই নূরকে তারা তখনও পারলে দাবায় রাখতে পারবেও না ইনশাআল্লাহ। এখনো পারবে না দাবায় রাখতে, ইনশাআল্লাহ। আর কিয়ামত পর্যন্ত পারবে না দাবায় রাখতে। ইনশাআল্লাহ। আমি না থাকলে আরেকজন এসে দাঁড়াবে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। ঠিক। সুবহানাল্লাহ। কোরআন আল্লাহ বান্দা, আল্লাহ যুগকে প্রেরণ করবে আর তারা এসে সত্য করবে, নূর দাবায় রাখতে পারবে না। কন্যা সুবহানাল্লাহ। নূরটা কি আলো? আলো কি ধরা যায়? জি না। আলো কি ধরা যায়? জি না। সূর্যের আলো ধরেন নেই? জি না। সূর্যের আলো দেখতে পারবেন? পারবেন? হ্যাঁ? আর সূর্যের আলো কি ঘাতক ভেদ করে? করে না। সূর্যের আলোটা কি ঘাতক ভেদ করতে পারে? জি না। সূর্যের আলো ধরতে পারবেন। আমার গরিব নাজ বলে, তুমি পানি হয়ে যাও, কন্যা সুবহানাল্লাহ। কি হয়ে যাও? পানি হয়ে যাও। পানির মাঝে বেশটা গোসল করে কিনা? করে। মুসলমান গোসল করে কিনা? চোর গোসল করে কিনা? খাসিয়া গোসল করে কিনা? হিন্দু গোসল করে কিনা? প্রত্যেক ধর্ম ভালো পুরা, তাই যদি তাই যদি লুচ্চা বদমাশ সবাই তো গোসল করে। পানি কি কোনোদিনে মানা করছে তুই চোর আমার কাছে গোসল করিস না? হ্যাঁ? জি না। আমাদেরকে গরিবরাজ বলে, আল্লাহর বন্ধু হইতে হলে, ওলি হইতে হলে পানি হয়ে যাও। কি হয়ে যাও? পানি। পানির মতো হয়ে যাও, নরম হয়ে যাও, তাহলে তুমি আল্লাহর ওলি হইয়া যাইবা, কন্যা সুবহানাল্লাহ। তো পানি হইলে কি গো, আপনি পুরা প্লেটের মাঝে একটু পানি লান, কন্যা সুবহানাল্লাহ। এবার পানি দিয়ে সূর্যের মাঝে লান, কন্যা সুবহানাল্লাহ। সূর্যটা কোথায়? কোথায়? পানিতে। আপনার প্লেটে কোথায়? 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 ওই নূর পেতে হলে পানি বানাইতে হইব দিলকে, তাহলে আল্লাহর নূর পাওয়া যাবে। আর যদি পাথর দিল বানান, ওই দিলের মাঝে নূর প্রবেশ করে না, ওই নূর ধাক্কা খেয়া চলে আসে। তাহলে কি হবে? ইনসাফকারী না বেইনসাফকারী? ইনসাফকারী। ইনসাফকারীরা কি হয়? কঠোর হয় না? ইনসাফকারীরা কঠোর হয়? কঠোর হয়? দিল দরিয়া হয়, কন্যা সুবহানাল্লাহ। কি হয়? দিল দরিয়া। আল্লাহ সৃষ্টির খেদমত করে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। তাদের মতো কবর থেকে উঠাইয়া লাশকে পোড়া দেয় না। তাদের মতো কবর থেকে উঠে লাশকে পোড়া দেয় না। বর্বরতা কি জাহিলিয়ার যুগকে কি বর্বর দিচ্ছে এই জামানাটা? কি হচ্ছে মুসলমানদের সমাজে? হায় 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 হায়। ঘরে মুসলমান ঠিক হবে? বাবার আমার, আপনার দিলকে আয়না বানান, কি বানান? আয়না। আয়না। যদি আয়না বানান, ওই আয়না থেকে সূর্যের দিকে ধরেন। সূর্যটা কোথায়? কোথায়? আয়নার মধ্যে। আয়নার ভিতরে। আবার মন চাইলে ওই আয়নাটাকে ওই বাড়ির মাঝে মারলো, সেই সূর্যের আলো চলে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আবার যদি সেই বাড়িতে মারছেন, ওই বাড়িটা মাঝে আয়না ফিট করা যায়, ওই সূর্যের আলো সেও গ্রহণ করবে। এবার সে চাইলে ওই আব্দুল্লাহ ভাইয়ের বাড়িতে সূর্যের আলোটাকে ট্রান্সফার করতে পারবে। ঠিক। পারবে কিনা? পারবে। সেখানে যদি একটা গ্লাস ফিট আয়না করা হয়, সূর্যের আলোটা ওখানে অবস্থান করবে। সে যদি চায় ওই আয়নাটা ওই নদীর ওই পারে ওই গ্রামে মারবে, ওই আলোটা ওই গ্রামে চলে যাবে। তাহলে নবীর নূর, আল্লাহর নূর
সেই নূরকে ধারণ করছে এবং আরেকজনকে সেই নূর দিয়েছে। আমার আল্লাহ বলেন, এই নূর যারা পাইছে, এই নূরকে তোমরা দাবাইয়া রাখতে পারবা না, ফু দিয়া এই নূরকে বিলীন করতে পারবা না। এই নূরকে আমি আল্লাহ তো পরিচালনা করি। জি কর গান্ধার কারিগর, কিসের কারিগর? আয়নার কারিগর, গান্ধার কারিগর, কিসের কারিগর? আয়নার কারিগর। আয়না বসাইয়া দাও কলবের ভিতর। ঠিক লেগে যাবেন নাকি? ওই আয়নাটা বসাইবেন, আয়নার মাধ্যমে নূর নিবেন। নূর দিয়ে আরেকজনকে হেদায়েত দিবেন। কিন্তু পীরের কাছে যাবেন না, যাবেন না আমি গান্দা খাবো, কোন দোয়াটা পড়ে গেলে শিখাই দেন, ইস্টে বান্ধব কোনটা খাইয়া শিখিয়ে দেন। সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি বাড়াবেন না। এরা সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি বাড়ায়, গান্দার কথা পড়ায় নাই। কি পায় কথা কর না কা? গান্দার কথা পড়ানে নাই আছে? হিরেনের কথা, পঞ্চিনের কথা, কিছুর কথা আছে? ওই আবার ওই যে ইঞ্জেকশন নাই, এগুলোর কথা পুরানো আছে? এরা কয় পুরানে মদের কথা আছে, এই কথা তো নাই। আরে দেখো, মদ খাইলে কি হয়? মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়। মদ খাইলে কি হয়? মস্তিষ্ক বিকৃত হয় বইনে বউ কয়, বউরে কথা না বোন কর বউরে মা কয়, বইনে বউ কয়, বইনে এই যে দেমাগ মস্তিষ্ক বিকৃতি হলো মদ খাওয়ার কারণে, তো গান্ধার সাবনের কারণে কি হয়? সেম আকাশের তারা দেখে, কি দেখে? কথা রাখা আকাশের তারা দেখে নদী বাদ দিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটে, রাস্তা বাদ দিয়ে নদী দিয়ে হাঁটে। ঠিক না বাকি? ইয়াবা টেবলেট খেলে একই অবস্থা, ফেন্সিডিল নিলে একই অবস্থা, হিরোইন খেলে একই অবস্থা। তো ফতোয়া কি আসলো? মদ যেই কারণে হারাম, এগুলো সেই কারণে হারাম করা। সুবহানাল্লাহ যদিও কোরআনে নাই, কিন্তু কোন আয়াত থেকে তো হারাম হচ্ছে নাকি? না জায়েজ মনে করবেন? জি না সাবধান। আর তারা যত লাফালাফি করুক, আল্লাহ নূরকে ডাউন গেছেন। কালকে আমরা ফেসবুকে হয়রান হয়ে গেছি। আল্লাহ নূরকে, মিলাদুল নবীকে তারা দাবাইয়া দিব, লাশ পালাইয়া দিব, সব শেষ করে আড়াইব। আজকে দেখি বিলের মতো ঘর বয়ে দিচ্ছে। তাদের কোনো খবর নাই। সীতাগার জমিনে না বামন বাড়ির জমিনে কোথাও নাই কত খবর আছে? কত খবর আছে? আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, যেখানে দুনিয়ার মানুষের ক্ষমতা শেষ, ট্রাম্পের ক্ষমতা, কারণ দুনিয়ার মানুষের সবচেয়ে বড় ক্ষমতাধারীকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি। ট্রাম্পের ক্ষমতা যেখানে শেষ, সেখানে আল্লাহর সাধারণ ওলির ক্ষমতা শুরু। সুবহানাল্লাহ আল্লাহর সাধারণ ওলির ক্ষমতা শুরু। আর সাধারণ ওলির ক্ষমতার যেখান থেকে শেষ, ওখান থেকে একজন পাওয়ারফুল ওলির ক্ষমতা শুরু। যেখানে তার ক্ষমতা শেষ, ওখান থেকে শাহজালালের ক্ষমতা শুরু। ওখানে তাদের, যেখানে তাদের ক্ষমতা শেষ, ওখানে নিজামুদ্দিন আউলিয়াদের ক্ষমতা শুরু। ওখানে তাদের ক্ষমতা যেখানে শেষ, কুতুবউদ্দিনের ক্ষমতা শুরু। তার ক্ষমতা যেখানে শেষ, গরিবের আওয়াজের ক্ষমতা শুরু। তার ক্ষমতা যেখানে শেষ, আব্দুল কাদের জিলানীর ক্ষমতা শুরু। তার ক্ষমতা যেখানে শেষ, সাহাবায়ে কেরামের ক্ষমতা শুরু। সুবহানাল্লাহ আমরা কবে হুজুর তাবিন তাবিন পেলেন না? আর আমার আব্দুল কাদের জিলানী তাবিন। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ। হুজুর প্রমাণ দেন, প্রমাণ নিতে চান? জিন সাহাবীর সাথে আমার আব্দুল কাদের জিলানীর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। বললেন না সুবহানাল্লাহ? আপনারা বলেন না সুবহানাল্লাহ? সাহাবী কাকে বলে? সাহাবী কাকে বলে? বলেন। যে ঈমানের চোখে নবীকে দেখেছেন এবং ঈমানের উপরে ইন্তেকাল করেছেন, তাকে সাহাবী বলে। সাহাবী কাকে বলে? বলেন, জবাব দেন। ঈমানের চোখে নবীকে দেখেছেন, ঈমানের উপরে ইন্তেকাল করেছেন, সেই সাহাবী। তাবী কাকে বলে? সাহাবীকে যে ঈমানের চোখে দেখেছে, ঈমানের উপরে ইন্তেকাল করেছে, সে তাবী। তাবী কাকে বলে? ঈমানের চোখে যে তাবীকে দেখেছে, ঈমানের উপরে যে ইন্তেকাল করেছে, তাকে তাবী বলে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য নবী বলেন, খায়রুল কুরুনি কারনি সুম্মাল্লাযী ইয়ালুনহুম সুম্মাল্লাযী ইয়ালুনহুম। সবচেয়ে আসল যুগ, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যুগ, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময় আমি নবীর সময়। সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলেন, অল আসর, অল আসর, অল আসছে আপনার সময়ের কসম, আপনার হায়াতের
জিন্দগির কসম, আপনার সময়ের কসম, আল আস ইল্লাল্লাযিনা আল আস বলেন, আল আস এরপরে কি? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, সমস্ত মানুষ ধ্বংসশীল। সব মানুষ কি ক্ষতিগ্রস্ত, ধ্বংসশীল। ইল্লাল্লাযিনা, আল্লাহ ভাগ করতে আছে তারা ছাড়া। কারা ছাড়া? আমানু, যারা ঈমান আনছে। ইল্লাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, যারা সৎকর্ম করছে। ও তাওয়াসাউ বিল হক, যারা মানুষকে হকের প্রতি আহ্বান করছে। ও তাওয়াসাউ বিস সবর, এবং যারা মানুষকে সবরের জন্য বারবার পরামর্শ দিয়েছে তারা ছাড়া। বাকিরা কি? ধ্বংসের মুখে। আল্লাহ বলে আওয়াজ, সময়ের কসম। নবী বলে খায়রুল কুরনি কারনি, সবচেয়ে উত্তম সময় আমার সময়। সুম্মাল্লাযী ইয়ারুন, সুম্মাল্লাযী ইয়ারুন, এরপরে তাবিন, এরপরে তাবে তাবিন, এরপরে সম্পর্কে নবী গ্যারান্টি দেন নাই। তাহলে আমার আব্দুল কাদের জিলানী ইমানের সাথে জিন সাহাবীকে দেখেছেন, ইমানের সাথে ইন্তেকাল করেছেন, সেই জন্য আমার আব্দুল কাদের জিলানী তাবিন। আমার আব্দুল কাদের জিলানী তাবিন। এই জন্য আব্দুল কাদের জিলানীর থেকে উত্তম কে? সাহাবীরা। সুবহানাল্লাহ। ক্ষমতা যেখানে শেষ, নবী সাহাবীদের ক্ষমতা সেখানে পেশ শুরু। সুবহানাল্লাহ। সাহাবীদের মাঝে ক্লাসিফিকেশন আছে, শ্রেণী বিন্যাস আছে। সব সাহাবী কি সিদ্দিক আকবরের মতো? আমার নবী বলেন, এই আয়েশা কি ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই যে আকাশে তারকা দেখতেছ, এই সমস্ত তারকার মতো আমার নবীর উম্মতে কার সওয়াব আছে বলো? আয়েশা বলে, আল্লাহ ওয়া রাসূল আলাম, আল্লাহ তার রাসূল অধিক জানে। কোন সুবহানাল্লাহ। কেউ বেশি জানে? আল্লাহ রাসূল আলাম, আল্লাহ রাসূল বেশি জানে। আমার নবী বলেন, আমার একজন সাহাবী আছে, তিনি হলো উমর। সুবহানাল্লাহ। আপনারা বললেন সুবহানাল্লাহ, বলেন সুবহানাল্লাহ। উমর কেমন? যে উমর জুমার নামাজে খুতবা দিচ্ছে মসজিদ নববীতে, হাজার হাজার মাইল দূরে খুতবা দিচ্ছে জুমার নামাজের মসজিদ নববীতে, আর তার সৈন্যবাহিনী সারিয়া সেনাবাহিনীর প্রধান, সে যুদ্ধ পরিচালনা করতেছে হাজার হাজার মাইল দূরে। হঠাৎ করে উমর বলে, ইয়া সারিয়াতুল জাবাল, এ সারিয়া রে, দুই দিকে তোমার কাফেররা ঘিরা লাইছে, তুমি কেমনে বাঁচবা? পাহাড়ে উঠে যাও, পাহাড়ে উঠে যাও। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। উমর মসজিদ নববী থেকে বলতেছে, সারিয়াতুল জাবাল, এ সারিয়া, পাহাড়ে উঠে যাও, পাহাড়ে উঠে যাও। সারিয়া পাহাড়ে উঠে গেছে। কাজ তো পাহাড়ে উঠতে লাভ কি? উপরে না নিচে? উপর থেকে নিচে আমাদের মানতে সুবিধা হয় না? এই সাহাবীরা উপর থেকে মারলো, মুসলমান জয় হয়ে চলে আসলো। সুবহানাল্লাহ। আরবি ভাষায় কইছে না কথা? না আরবি ভাষায় কইছে না? সাহাবীরা বলছে, হুজুর আপনি তো খুতবা দিতে আসছিলেন, আবার সারিয়ারে ভাষণ করি, সারিয়া আমার যুদ্ধ করতে গেছে। সুবহানাল্লাহ। আমি দেখলাম সারিয়ার দুই পাশ থেকে, আমার সৈন্যবাহিনীর দুই পাশ থেকে কাফেররা ঘেরাও করে লাইছে। আমি তাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমি এখান থেকে ঘোষণা দিছি, তার শুনে বাঁচছে। সুবহানাল্লাহ। অনেকে আছে না, বাতের নিচে কই মাছ পিছনে দেয় না, আবার উনকার মান পাশে কুত্তা দেওয়া মুসলমান দল জয় নিয়া দোল বাজায় আসতে আছে। যেখানে যারা বিশ্বাস করে নাই সবাই আগে গেছে, এই সারিয়া কি খবর যুদ্ধের? তারে আমরা তো হাইরাই গেছিলাম, আমাদের ভাষা থাইকা যুদ্ধের দৃশ্য না দিয়ে আমরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যেতাম। নবীর সাহাবী, নবীর সাহাবী, নবীর সব সাহাবী, সব সাহাবী। ওমর নামাজ পড়ায় মসজিদ নববীতে, আর হাজার হাজার মাইল দূরেও কি তার সাহাবীদের, তার সৈন্য দলকে পরিচালনা করে ওই ওমর। সুবহানাল্লাহ। মুসলমান যখন মিশন দায় করলো, কন্যা সুবহানাল্লাহ। শান করার কাছে কি নাই? সবসময় নবীর শান করি, খারাপ লাগেনি? সাহাবীর শান শোনার কাছে নাই?
চলে গেল মিশরে। কান্না সুবহানাল্লাহ। মিশরের নিয়ম ছিল প্রত্যেক বছর নীল নদের মাঝে 16 বছর একটি যুবতী মেয়েরে জবা করে দিতে হইবে, তাহলে পানি জোয়ার হইতো। পানি কি হইতো? জোয়ার হইতো। এখন এই বছর তো আর ওই খ্রিস্টান বাচ্চা নাই যে জমা করবো। খ্রিস্টান বাচ্চা তো এই মিশরে এখন কি ফেরাউনরা এখন ফেরাউনরা তো মুসলমান প্রারম্ভ করেছে। ফেরাউনের একটা উপাধি, ফেরাউন কি যে বাদশাহ হয় ফেরাউন নাম নিয়ে বাদশাহের মাঝে বসে। কথা বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারছেন? তো ফেরাউন যারা মুসার যুগে যে ফেরাউন ছিল এটাও তো আল্লাহ ধ্বংস করে নিয়ে যাবে। তো আমার যুগে যে ফেরাউনরা ছিল ওদেরকে ধ্বংস করা মুসলমান ইসলামের পতাকা রয়েছে। কান্না সুবহানাল্লাহ। এখন নদী যাবার সিদ্ধান্ত কি? মৌসুম হয়ে গেছে, আপনার এখন মৌসুম বৃষ্টি দ্বারা ধান হলো কথা বলেন না? বৃষ্টি দ্বারা ধান হলো পানি দরকার আছে নাই? পানি দরকার আছে নাই? জল দরকার আছে নাই? এখন সমস্ত যারা মুসলমান আছে, বাইরে মুসলমান আছে, মুসলমান যে গভর্নর সেনাপ্রধান তার কাছে গেছে। একদিন তো খ্রিস্টানরা ছিল, ফেরাউনরা ছিল, তাদের হুকুম মেনেছি। আজকে বলেন আমরা কি করবো? এখন একটা 16 বছরের মেয়ে দেখে কুমারীকে জবা না করলে তো পানি আসবে না, আমাদের ফসল হবে না। আমরা কি করবো? আপনাদের ফয়সালা কি? আপনাদের ইসলাম কি বলে? সুবহানাল্লাহ। জব চলে গেছে, আমার প্রশ্ন চলে গেছে উমরের কাছে মদিনাতুল মুনাওয়ারায়। কান্না সুবহানাল্লাহ। কোথায় চলে গেছে? উমরের কাছে মদিনায়। উমর জবাব দিয়ে দিয়েছেন, চিঠি লিখেছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই নিয়ামত। কান্না সুবহানাল্লাহ। কার কাছে চিঠি লেখে? নদীর কাছে। কার কাছে? নদীর হাত আছে, নদীর পাও আছে, নদী পড়তে পারে। আর সেই উমর অর্ধ পৃথিবীর বাদশা, মুসলমানদের সহিংসা, চিঠি লিখতেছেন নদীর কাছে। এই নিয়ামত, তুই যদি আল্লাহর হুকুমে পরিচালিত হস, আমার চিঠি পাওয়া মাত্র পরিচালিত হয়ে যা, হয়ে যা, জোয়ার হয়ে যা। আর তুই যদি আল্লাহর হুকুম ছাড়া শয়তানের দ্বারা পরিচালিত হস, তোর মতো নির্লভ আমি আল্লাহর রাজিত্ব প্রয়োজন নেই। আপনি বলেন না সুবহানাল্লাহ। দুধ চলে আসলো মিশরে, গভর্নরের কাছে দিল, সেনাপ্রধানের কাছে দিল। তিনি পাগলামি না? পাগলামি না? চিঠি লেখছেন নদীর কাছে, সমাধান আছে। 16 বছরের মেয়েকে জবাব দিব না দিব এই সমাধান চাইছে, উনি ওর কাছে লিখতে হবে। খলিফার হুকুম মানতে হবে কিনা? মানতে হবে কিনা? সাবধান, আমার নবী বলেছেন তোমাদের খলিফা যদি হাবশী গোলাম হয় তাকে মান্য করো। সুবহানাল্লাহ। তোমাদের খলিফা রাষ্ট্রপতি যদি কালো হাবশী ইথিওপিয়ার বেলালের মতো নিপুণ হয় তাকে হেফ করো। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু তার বিরোধী করো না। কার হুকুম? নবীর হুকুম। তো নবী সাহাবীরা কি নবীর হুকুম অমান্য করবেন? হ্যাঁ, আরো প্রস্তাব না। যার সময় বাঘে আর মহিষী একলাগে পানি খেয়েছে, বাঘে মহিষে পানি খাইতে গিয়া বাঘে তার সাবধান, শাসনকালে অমর তোরে খাইতে দিতাম না, খাইলে মনে আমার সাইজ করে দিই। কথা বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, পশু পাখি পর্যন্ত কন্ট্রোলে চলে এসেছিল ওমর ইবনুল খাত্তাব, যার নাম ছিল, যিনি নিজের ছেলে আবু সামাকে জিনার বিচার করতে গিয়ে এক চুল পরিমাণ ছাড় দেন নাই। কান্না সুবহানাল্লাহ। এক চুল। আমাদের রাষ্ট্রপতিরা, আমাদের যারা ক্ষমতায় থাকে, চেয়ারম্যান মেম্বাররা, তাদের বিচারে দেখা যায় আত্মীয় স্বজনকে ছাড় দিয়ে দেয়। টাকার কারণে কি করে? বা গরিব লোকের কারণে। আর ওমর নিজের আপন ছেলে জিনা করেছিল আবু সামা, তাকে 40 বেত্রাঘাত করেছেন। কোরআনে এসেছে জিনা করলে 80 বেত্রাঘাত করো। আমার 40 বেত্রাঘাত করার পর ছেলে মারা গেছে, বাকি 40 বেত্রাঘাত মৃত ব্যক্তির উপর হারাম। কিসের উপর করেছে? ছেলেকে দাফন করে কবরের উপরে বাকি 40 বেত্রাঘাত ওমর করেছে। ওই ইনসাফকারী ওমর। এই জন্য আদম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত ইনসাফকারী আসবে, ন্যায় করে আসবে, সবার বাদশা আমার ওমর। বলেন না সুবহানাল্লাহ। সেই ওমর হুকুম গভর্নর মানবে না? না মানবে? গভর্নর খলিফার হুকুম সেই না মাত্র বলেন ওই সাহাবী আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। কান্না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত, আমর ইবনুল আস জান্নাতি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। আমার নবী এক বছরে যে 10 জনকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তার মাঝে একজন ওমরও ছিলেন, আর আমর ইবনুল আস ছিলেন। সুবহানাল্লাহ। কান্না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমর ইবনুল আস খলিফার হুকুম তোমাকে মানতে হবে, এখানে কোনো কিছু প্রশ্ন করা যাবে না।
কয় যে মাত্র মাত্র যাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট তিনি মিশা কথা বলবো, নবী যাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছেন তিনি মিশা কথা বলবো, জি না, নবী যাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছেন তিনি মিশা কথা বলবো। জি না। ওমর ইবনে আস বলেন, আমি ওমরের ছিটা নিয়ে যেই নামাজ নীল নদীকে দিলাম, ওই দিন থেকে নীল নদ প্রবাহিত শুরু হয়ে গেছে। পৃথিবীতে এখনো এমন একটা নদী যেটার মাঝে বাধা নাই, সেটা নীল নদ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, ঘুমাই গেছে। সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে হায়দারি, নারে গাউসিয়া, পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী। উমরের স্মৃতি পাই নীল নদ প্রবাহিত হয়েছে। কিয়ামতের আগে বাধা পড়বে না, বলেন, বাধা পড়বে না। তাহলে দেখেন সেই উমরের নেক আমল কেমন। নবী বলেন, মা আয়েশাকে আকাশের যত নক্ষত্র কতগুলো। কন্যা সুবহানাল্লাহ, আয়েশার সামনে কইছে মেয়েরা তো এমনি, হ্যাঁ অন্যের প্রশংসা একটু কথা বলেন না। বাপ যার বাপ তার বকর সিদ্দিক ছিল, কথা না দেখা জি, বলেন না। সিদ্দিক আবু ছিল কিনা? জি, নবী চাইলে তো সিদ্দিকের নাম বলতে পারতেন। জি, স্ত্রীর মনটা নবী বুঝছে কিনা বুঝছে, বলেন না, বুঝছে, বুঝছে কিনা? বুঝছে। মনের ডাক্তারকে নবী, নবী। মনের ডাক্তারকে নবী। মনের ডাক্তারকে নবী। হায় হায় কন্যা সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। অন্তরে কষ্ট নেওয়ার কোনো কারণ নাই। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আমার তোমার আব্বা আমার শ্বশুর আবু বকর সিদ্দিকের এত সব এত সব এত সব এত সব, ওই আমার লাগে হিজরতে মধ্যে গায়ে সুরের মাঝে যাই 3 দিন ছিল বয়সা। ওই 3 দিনের আমল যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয়, সাইয়েদনা আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে ঈদে কিয়ামত পর্যন্ত নবী রাসূলকে বাদ দিয়া সমস্ত আমল আরেক পাল্লায় দিলে আবু বকর সিদ্দিকের আমল বেশি হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই পাল্লার মাঝে ওমরের আমল আছে না? আছে, এই পাল্লার ভিতরে ওমরের আমল আছে না? আছে, আছে, আলীর আমল আছে না? আছে। ওসমানের গনির আমল আছে না? আছে, ফাতেমার আমল আছে না? আছে, আব্দুল কাদের জিলানীর আমল আছে না? আছে, গরিবের নওয়াজের আমল আছে না? আছে। শাহাদাতের আমল আছে না? আছে। সাহাবার আমল আছে না? আর এক সিদ্দিক আকবরের আমলের সমান তো কেউ নাই। সুবহানাল্লাহ। তাহলে সমস্ত সাহাবীদের টপ লিস্টে যার নাম, যাকে বলা হয় আব্দুল বাশারে তাহাতা সামায়ে আল আরদ, আব্দুল বাশারে তাহাতা সামায়ে আল আরদ, সবচেয়ে উত্তম মানুষ বাদাল আম্বিয়ায়ে, নবী রাসূলের পরে সবচেয়ে উত্তম মানুষ আসমানের নিচে জমিনের উপরে, যিনি তিনি হলো আবু বকর সিদ্দিক। সুবহানাল্লাহ। আমার নাম বলেন, আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে খলিল বানাই নাই। যদি বানাইতাম আবু বকর সিদ্দিককে আমার খলিল বানাইতাম। সুবহানাল্লাহ। সেই সিদ্দিক আকবর জিনার লাশ নবীর রওজার পাশে নিয়ে গিয়েছেন। বলা হচ্ছে, হে আল্লাহ রাসূল, আপনার বন্ধু আপনার কাছে শুতে চায়, অনুমতি চায়, আপনি কি বলেন? নবীর রওজা থেকে আওয়াজ এসেছে, আমার বন্ধুকে আমার কাছে দিয়ে দাও। গেট খোলা লাগে নাই, গেটটা ওপেন হয়ে গিয়েছে। সিদ্দিক আকবর জন্য কন্যা সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। একই সবুজ গম্বুজের নিচে আমার সিদ্দিক আকবর আছে, একই সবুজ গম্বুজের নিচে আমার দয়াল নবী আছে, একই সবুজ গম্বুজের নিচে আমার ফারুক আযম আছে। সুবহানাল্লাহ। আর সাইয়েদনা ঈসা রুহুল্লাহর জন্য কবর খালি আছে। সুবহানাল্লাহ। কার জন্য কবর খালি আছে? ইসারুল্লাহ। ঈসা রুহুল্লাহর জন্য কবর খালি আছে। তো বাবার আমার তাইলে সেই সাহাবীদেরকে ফলো করবেন না অন্যদেরকে ফলো করবেন? সাহাবী দেখো, কাদেরকে? সাহাবীদের তুলনা কেউ নেই। এই জন্য বলেছেন, বা আনা আলাইহি ওয়া সাহাবী, যারা আমিও আমি নবীর সাহাবীদেরকে ফলো করলো এরাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত। যারা আমি নবীও আমার সাহাবীদেরকে ফলো করলো এরাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত। ওয়াল জামাত। ওখান থেকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। সাহাবীরা কি আদর্শ? সাহাবীরা সবাই মিলাদুন নবী করেছে, কন্যা সুবহানাল্লাহ। হাসান বিন সাবিত এমন মিলাদুন নবী করেছেন, কন্যা সুবহানাল্লাহ। হাসান বিন সাবিত এমন মিলাদুন নবী করেছেন, আমার নবী বলে, হাসান রে, এই মিম্বার কেন আসছে, এই মেহরাব কেন আসছে, স্টেজ কেন আসছে? আল্লাহ শান গাও, নবীর শান গাও। নবী বলে, মিম্বার বানায়া দাও। সুবহানাল্লাহ। নবীর জন্য মিম্বার মদিনায় ছিল, আরেকটা মিম্বার নবী বানাইছে হাসান বিন সাবিতের জন্য, কন্যা সুবহানাল্লাহ। হাসান বিন সাবিত বলে, হাসান রে, তুমি শান গাও। কয় কার? কয় গাও না আল্লাহ, কয় গাও না আমার, কন্যা সুবহানাল্লাহ। হাসান বিন সাবিত শান গাইতে গিয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ,
ইচ্ছায় সৃষ্টি করে নাই, আপনি নবী যেমনি চাইছেন এমনি আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল, আল্লাহ আপনাকে বানাইছে, যে মায়ের মাধ্যমে ঘটাইছে। দুনিয়াতে আদম থেকে শুরু করি কিয়ামত পর্যন্ত কোন মা এমন সন্তান আর জন্ম দিবে না। সুবহানাল্লাহ। আমরা ঘোষণা হয়েছে জন্মের কথা আইসে না আইসে? জন্মের কথা আইসে না আইসে? জন্মের কথা আইসে না আইসে? সাহাবায়ে কেরাম করছে, তাবি করছে, আইম্মাই করছে, সমস্ত সবাই করছে, হ্যাঁ, ওলিয়াল্লাহ গাউস কুতুবরা করছে, আমরাও করি, কিন্তু তারা চায় আল্লাহ নূরে দিয়া উড়ায় দিল। পারবে? সম্ভব? সম্ভব না। বলেন, আমার মুক্তাসার সময় যা আলোচনা করছি শিক্ষার জন্য, আল্লাহ আপনাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন। বলেন আমিন। আমিন। এখন বড় বিভীষিকা মন, কেউ কোন দল করেন জানি না, আমরা কোন দল করি না, কারণ কৃষক দল করে এক পক্ষ হয়ে গেল না। কৃষক যদি কোন দল করে এক পক্ষ হবে কিনা? তো তার মধ্যে মাঝে আমিলিও আছে, বিএনপি আছে, জাতীয় পার্টি আছে নাই? এক্সাম্পল দেই, মাইন্ড করেন না। আর তো আঙ্কেল এই এলাকার বিএনপির সেক্রেটারি না? আবার কিছু করে আমেরিকা আসে নাই? আর আমি তো আমেরিকা রাগ করবো না, রাগ করবো না, আমার পিতা আমার দোয়া করলো না। আর আমি বিএনপি করলে আমেরিকাকে রাগ করবো নি, জাতীয় পার্টি রাগ করবো নি। তো পৃথিবীর কোন ধর্ম আছে? পৃথিবীর কোন দল আছে? পৃথিবীর কোন দল আছে? পৃথিবীর একটাই দল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তাদের কাছে হিন্দু আসবে, মুসলমান আসবে, সব দলের মানুষ আসবে। এইভাবে ইমাম সাহেব যিনি মসজিদের হন, তিনিও কোন দল করতে পারবে না, কারণ তার কিছু তো সবাই নামাজ পড়বে। ইমাম সাহেব যদি নামাজের মাঝে দোয়া করে মুনাতে বিএনপির জন্য, তো মুক্তাদি যদি একদম থাকে কমিটির সদস্য আমিলি কি কেউ ওই মানে জামাত করবো কিনা? বাদ দিবা? আবার আওয়ামী লীগের দোয়া করলে বিএনপি এলাকায় বাদ, জাতীয় পার্টি এলাকায় বাদ, ঠিক না বাজি? ইমাম আমার হাতে হবে, কারো কোনো দোয়া করার জন্য নাই। বলবে আল্লাহ তোমার যাকে মনে চায় তারা দাও, যাকে মনে চায় যা করা ভালো হবে তাকে দাও। এই জন্য আমার হাত যে কদিন বাংলা জমি দিন একদিনও ভোট দিতে যায় না, কন্যা সুবহানাল্লাহ, একদিনও ভোট দিতে যায় না। আর আমি গুনাহগার, ওই মানুষের প্রয়োজনে বাবুল ভাইয়ের কথায় একবার ভোট দিছি, তিনজনের 3,000 মেম্বার, 3 হাসির কথা, 3 কি তার বুঝলাম কি আমাদের ভোট এখানে চলবে না, এখানে চলবে না, এখানে আমাদের কাম না। আমাদের কাম হলো ইসলামকে কিভাবে প্রচার করা যায়। আমরা ইসলামের দায়ী, ইসলামকে ফেরানোর জন্য, ইসলামকে প্রচার করার জন্য, ইসলামকে ফেরানোর জন্য, ইসলামকে জায়গা জায়গা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে ফেরাইছে, আমাদেরকে রাজনীতি করার জন্য ফেরাই। যদি ফেরাইতো শাহজালালের একটা দল থাকতো, বুঝতে পারছি, শাহ পারলো আলাদা দল, নামাজের একটা দল, আব্দুল কাদের জিলানীর একটা দল, তাদের সবাই একটা দল আছে, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত। তাদের একটা দল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এইসব তাদের আর কোনো দল নাই। অনেকে মনে করেন, আমি মনে আছে বলি, কি বলি, রাসূলুল্লাহ আনতা মুস্তাজারু লা কামলাদায়া কাইফা জারু, রাসূলুল্লাহ আনতা বুইস্তাফিনা কালিমান রাহমাতান হিসনান হাসিনা। ওই আরবিতে পড়ি না, হাসিনা শব্দ অর্থ কি? খুশখবর দেওয়া, সুসংবাদ দেওয়ালা, শান্তি দেওয়া, রহমত দেওয়ালা, নূর দেওয়া, ফয়েজ দেওয়ালা। এখন আমার খাওয়ার নাম হাসিনা, হাসিনার দোয়া করে শেখ হাসিনার দোয়া হয়ে গেল, একজনে মনে করলো কামেলো কামেলো। আমি আরবিতে বললাম হিসনান হাসিনা, হাসিনা লাই দোয়া করে, কার লাই দোয়া করে? আরবিতে বুঝে নাই বাবা, কি বুঝে নাই? আরবি বুঝে নাই। এক বেলায় গেছে দুজনে, আমার আব্বা ঘুমাইছে কেরানীগঞ্জে, নামাজি কোরআন শরীফ আছে, কই আছে? কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস। নাসের কথা কোরআনে আছে, নাচতে পার কি করতে দাও? আব্দুল সব বেতন কোথায় গেল? এই নাচ মানে নাচানাচি রে, এই নাচ মানে কি নাচানাচি? এই নাচ তো মানে মানুষ, কন্যা সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই নাচের অর্থ কি? মানুষ। আল্লাহ শয়তান মানুষ থেকে আমাকে হেফাজত করো। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মানে কি? আল্লাহ গো আমার শয়তান মানুষ থেকে কি করো? হেফাজত করো, হেফাজত করো, রক্ষা করো।
কথা বুঝেন না? তাহলে বাবার আমার শব্দ বুঝতে হবে, অর্থ বুঝতে হবে, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ জারিকামা বুঝতে হবে। আমরা এখানে লেখা আছে এখানে ফ্যাশন করিবেন না, করিলে 500 টাকা জরিমানা। আপনি ঘরে এখানে ফ্যাশন করিবেন না, করিলে 500 টাকা। কি ভালো লাগবে? ভালো লাগবে? চোখ কান নাক খোলা রাখতে হবে। এমন পীরের কাছে যাবেন না আতাইয়া দেখেন। কি দেখেন? আতাইয়া দেখেন। কই মাছ পাইতে আতান লাগে না? গাছ গিয়া কুয়ায় গিয়া নদীতে গিয়া কার লাগে? তার মানে কই মাছটা পাওয়া যায় না। আতাইয়া পীরের কাছে দাম তো এলে বাজারে পড়ে যান। একবার আসছিল গাবতলির বাজারে গেছে, শ্বশুরে ভাড়াইছে, আমার বাবা জামাই গো এই 50,000 টাকা লইয়া যাও, ভালো থেকে একটা গাড়ি নিয়ে আইও, দুধ যাতে ভালো দেয়। গরু বাজারে অধিকাংশ মানুষ একটু বাচ্চা দালালি করে, মাইন করেন না। গরু বাজারে একটু সারা শুধু না হলে গরু বিস্তারিত না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, একজনে দেখা চিন্তা লাগছে তো বলতো এটা আমি সাইজ করবো। কিনলে গাইছ আমার শ্বশুরে ভাড়া সেটা ভালো গাইয়ের জন্য। তাই আমার কাছে ভালো গাই আছে, তুমি নিবা কত টাকার মধ্যে? 50,000 মধ্যে। এটা লইয়া যাও। হাসা দুধ দিব তো? সকালবেলা তুমি দেখবো দুধ দেয় না। সকালবেলা দেখবো দুধ দেয় না, লইয়া যাও বাড়ির মাঝে। লইয়া গেছে শ্বশুর, শ্বশুর আমি তো গরু নিয়ে আইছি, বান্ধা রাখছি গোয়াল ঘরে, সকালবেলা দুধ দোয়াইন। শ্বশুর সকালে দুধ দোয়াইতে গেছে, দামলার 2 দানা। দামলার কি? দামলার জামাই কি? এই কি গাড়ি নিয়ে আইসো? এটা দেখো, এটা দামলা গাড়ি। আমি তো আটাই দেখি নাই। কি দেখি নাই? আটাই দেখি নাই। আটাই উঠাই দেখেন ওরা কোন ধরনের মৌলবী। যদি ওই নবীর আলের সাথে কারো দুশ্মনী থাকে, ওই আলেমদের পিছনে গেছেন, এই দুনিয়াটাও বরবাদ, ওই দুনিয়াটাও বরবাদ। সাহাবীদের বিরুদ্ধে করে এমন আলেমের কাছে গেছেন, এমন পীরের কাছে গেছেন যে এই দুনিয়াটাও বরবাদ, ওই দুনিয়াটাও বরবাদ। বাবারে আমার সকল কয়ে দান যাচাই বাছাই করে পীর ধরেন, এই দুনিয়াতে যাতে বেনিফিট পান, ওই দুনিয়াতেও যাতে বেনিফিট পান। ঠিক না বাজি? সালাতুল্লাহ রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। সময় বেশি নিয়ে আলাইছি, গোস্তাগি মাপ চাচ্ছি, আল্লাহ কবুল করেন, আমিন। শিক্ষা কি আসলো? অ্যানালাইসিসে সর্বশেষ শিক্ষা কি আসলো? বাচ্চাদেরকে 3টা শিক্ষা দিবেন: নবীর ভালোবাসা, নবীর আওলাদের ভালোবাসা, কোরআন তেলাওয়াত। কয়টা? 4টা। কে বলেছেন? নবী বলেছেন। কে বলেছেন? নবী বলেছেন। কে বলেছেন? নবী বলেছেন। আর দ্বিতীয় কথা হলো, তারা যতই হুমকি দামকি দেয়, আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন হাজার চেষ্টা করলেও আল্লাহ নূরকে তারা ফু দিয়া উড়াইতে পারবে না। আল্লাহ নূর যারা পাইছে সেই নূরের আলো তারা ছড়াইবেই ছড়াইবে। কান্না সুবহানাল্লাহ। যদি তাদের কাছে খারাপ লাগে, যদি তাদের কাছে এই বাণীগুলা কি খারাপ লাগে, বাস্তবায়ন কে করবে? আল্লাহ। কান্না সুবহানাল্লাহ। মেসেজটা হলো আমরা সাহাবায়ে কেরামগণের শিক্ষা থেকে পেলাম, ওলিয়াল্লাহ গণের শিক্ষা থেকে পেলাম যে মিলাদুন নবী ওই জমানা ছিল, এই জমানাও আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। খোদ আমার নবী মিলাদুন নবী করছে। কান্না সুবহানাল্লাহ। সোমবারে রোজা রাখতে। কান্না সুবহানাল্লাহ। সাহাবীরা না, হুজুর আপনি সোমবারে কেন রোজা রাখেন? আমি এই দিন জন্মগ্রহণ করেছি। সুবহানাল্লাহ। বুঝছেন এবার? তাই নবী নিজের জন্মদিন রোজা রেখে করেছেন। রোজা রাখলে কি সওয়াব হয় না খারাপ হয়? সওয়াব হয়। মিলাদুন নবীতে এমন কাজ করা বৈধ। বুঝা গেল? সওয়াব হয়, মিলাদুন নবীতে এমন কাজ করা কি বৈধ। তো নবী বলেন একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে খানা খাওয়ানো উত্তম। একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমান খানা খাওয়ানো কি উত্তম। এই হাদিসে বলে মিলাদুন নবী করে মানুষের খানা খাওয়াইছে, সওয়াবের কাম না? কথা বলেন না কা? তাহলে এটা খারাপ হচ্ছে না ভালো হয়েছে? ভালো হয়েছে। শিক্ষা নিলাম মিলাদুন নবী জায়েজ আছে, কোনো অসুবিধা নাই। অনিসলামিক কর্ম হয় সেটা আমরা মানব না। ঠিক আছে? আর সর্বশেষ হলো পীর ধরেন, আলেমের কাছে যান, বুজুর্গের কাছে যান, বা ইউটিউব ফেসবুকে ওয়াজ শুনেন, কিন্তু যাচাই করে নিয়েন কে নবীর দুশমন, নবীর আলের দুশমন, কে সাহাবীর দুশমন, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না। ঠিক আছে? আল্লাহ কবুল করেন, বলেন না আমিন। আমিন। একটা নাচ পড়ি, অনুমতি দিলে করবো? কলঙ্কে জীবন দিয়ে দে
দেব যদি নবী তুমি চাও পরলোকে জীবন দিয়ে দেব যদি নবী তুমি চাও বার দিয়া আমার এই জীবনে একবার দেখা দাও হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ। মহব্বত দুই প্রকারের, কথা শিক্ষার জন্য বলি। মহব্বতের জন্য দলিলের প্রয়োজন, যারা নিজেরও খেয়াল রাখে, পোলাপানেরও খেয়াল রাখে, বন্ধু বান্ধবেরও খেয়াল আছে, এটা মহব্বত। এটা কি ইশকের কোন দলিল নাই। ইশকের কি নাই? দলিল নাই। আল্লাহ কোরআনে কোথাও বলছেন, নবী হাদিসে কোথাও বলছে আমার থুতু খাইয়া দাও? কিন্তু নবী থুতু ফালাইছে, সাহাবীরা ভুলে গেছে। ওই থুতু মাটিতে পড়তে সাহাবীরা চেহারা মালিশ করছে, বুকে মালিশ করছে, যার রোগ আছে রোগে মালিশ করছে। নবী ওযু করছেন, ওযুর পানিটা নিচে পড়বে মাটিতে, সাহাবীরা সেই পানি মাটিতে পড়তে দেয় নাই, লড়াই করছে কার আগে কে সেই পানি নিবে। একজন নিয়ে গেছে, আরেকজন সেই হাতে হাত ঢুকাই দিছে এবং চেহারা মালিশ করছে, বুকে মালিশ করছে, যেখানে অসুস্থ সেখানে মালিশ করছে। আল্লাহ কইছে না নবী কইছে? নিজের দাঁত ফলাই দিছে, এ ফলাইতে আল্লাহ কইছে না নবী কইছে? কেউ পায় না, কেউ সে তার নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা। হামজালা বাসর ঘর ছেড়ে দিয়ে, ফরজ গোসল ছেড়ে দিয়ে বহুদিন ময়দানে গেছে, না নবী কইছে ফরজ গোসল ছেড়ে দাও? না আল্লাহ কইছে ফরজ গোসল ছেড়ে দাও? সে নিজে গেছে। এজন্য ইশকের জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন হয় না। যে আল ইশকু বাইনাল আশিক ওয়াল মাশুক, ইশক হলো আপনি যার জন্য পাগল হয়েছেন ওই ব্যক্তি জানে আর আপনি জানেন, আমার এখানে জানার কোনো খবর নাই। ঠিক আছে? এটার জন্য দলিলের প্রয়োজন নাই, ইশকের জন্য দলিলের দরকার নাই। আল্লাহ কবুল করেন, বলেন আমিন। আমিন। ইশকের সাহাবীদের দেন কি ইশক ছিল? পরলোকে জীবন দিয়ে দেব যদি নবী তুমি চাও পরলোকে জীবন দিয়ে দেব যদি নবী তুমি চাও। আজি আমার এই জীবনে একবার দেখা দাও হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ। ও সাহাবাদের যুগে যদি এই জীবনটা পেতাম, নবী আপনার নূরি চেহারা আপন চোখে দেখতাম, নবী আপন চোখে দেখতাম। সাহাবাদের যুগে যদি এই জীবনটা পেতাম, নবী আপনার নূরি চেহারা আপন চোখে দেখতাম, নবী আপন চোখে দেখতাম। জীবনটা কোরবান করে দেব যদি নবী তুমি চাও, জীবনটা কোরবান করে দিব যদি নবী তুমি চাও। আজি আমার এই জীবনে একবার দেখা দাও হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ। মরণ জানি একদিন মরণ আমার কাছে আসবে তো, সেই দিন তোমায় দেখার স্বাদ দিব না কো ছেড়ে, নবী দিব না কো ছেড়ে। জানি একদিন মরণ আমার কাছে আসবে তো, সেই দিন তোমায় দেখার স্বাদ দিব না কো ছেড়ে, নবী দিব না কো ছেড়ে। দুনিয়ার মায়া সাথে রাজি যদি নবী